Yeah, okay, listen. Sorry. So this is the first class in Linux. See, you guys have completed CCNA, most of you. Still a director Linux class. We can see few students joined the group recently. Around, I think, close to 8 students. They just enrolled only for CCNA, sorry, only for Linux. See, when you come from CCNA background, CCNA, you guys attended almost 40 classes, close to 40. Usually it will be 40 to 45 classes you will have for CCNA. But Linux, it's not going to be that many classes. So Linux plan 20 classes. Somewhere around 18 to 20 classes we'll have in Linux. See, Linux, we can learn a lot. Linux, you can learn for 100 classes. How content like, see, similarly, networking, it's a big topic. Networking, we limited to CCNA. We understood some, basic, more than basic, but we didn't reach that advanced topics and all. Linux, we're going to learn, but in the 18 to 20 classes, what we can complete. That is what the plan is. Linux is a very big operating system. There are a lot of stuff you can do in Linux. There are a lot of topics you can learn in Linux. அது எல்லாமே cover பண்ண முடியாது within the given time. Okay. And moreover, நீங்க CCNA when you guys were doing labs, we had somewhere around 60 plus labs. Okay, every day, we'll be working on at least 1 or 2 labs. 60 plus labs we have in CCNA. But Linux, we're not going to have that many labs and all. If you see the labs, I think it will be somewhere around 5 labs now, total of it. I'll show you. Okay, so we'll get into Linux. 5 கூட 4 தான். Yeah, Linux client, Linux server, proxy server, there is one specific lab, and there is Linux machine as a router. See, these are the traditional 4 labs. Now, Linux labs, we're going to learn too many things. See, it's a different course. It's not a CCNA course. CCNA, it's a different topic. Every topic needs a different topology. அப்போ அதனால நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு DHCP ஒரு கான்செப்ட் படிக்கிறதுக்கு ஒரு டோபாலஜி, DNS ஒரு டோபாலஜி, OSPF ஒரு டோபாலஜி, VLAN ஒரு டோபாலஜி, NAT ஒரு டோபாலஜி, ACL ஒரு டோபாலஜி, அதெல்லாம் கான்செப்ட் படித்தோம். Now what we are trying to understand, how Linux is working. Okay. அப்போ Linuxல பேசிக்காக வந்து Linuxோட ஆப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, how we work with it, what are the commands, what are the very popular commands. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 50% of the classes we'll be spending on using Linux as a client. Next 50% of the class, okay, we're gonna learn Linux as a server. Yeah, Linux as a client, what you'll be learning is you'll be learning all the basic commands, how to work with Linux command line interface or purpose, and what commands, what is the purpose of those commands, and the commands edukkaga use pandrom. It's going to be completely command interface, right? So first Linux client we'll be learning the commands of Linux, and the commands to learn panna we'll start working on the next 50% of the class will be on Linux on servers. Okay, the real time Linux or use case on the Linux as a server da. Okay, see, most of the not most, I would say every Linux machine that we use right now, when YouTube access பண்றீங்க, YouTube is a web page. Okay, அது ஒரு web server. What OS is installed in the web server? Linux தான். Okay, so 100% of the servers that we are accessing right now is purely Linux based. Okay, அதனால நம்ம Linux clients, the first 50% of the classes Linux ஓட command line interface is கத்துப்போம். What are the commands that we have? The remaining 50% of the classes will be installing services on the Linux machine. And this is real time Linux. This is real time Linux. That next 50% or 10 classes thing on the, you guys will be sitting with me. In that we'll be making our Linux machine as a web server. Every one or machine a web server. You guys remember in our CCNA class, you remember one class we converted the machine into a web server, and we installed what application? Apache. Similarly, the same application will be installing on Linux machine also, and we'll make the Linux machine as a web server. And apart from that, what are the other services that you guys know? Networking related services, DNS. Okay, we'll be making our Linux machine as a DNS server. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிஷினை DNS server convert பண்ணி we're going to make them as a DNS server, and we're going to check that. Next, DHCP. Okay, you know what is the DHCP service, right? We're going to make our Linux machine a DHCP service, right? Next, we're going to make them as an NTP service, network time protocol. So you'll give time to all the other machines, NTP service, and we're going to make them as a proxy service, right? We're going to make them as a firewall. Linux machine, நீ firewall கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can make them as a firewall, we can make them as a router. அப்போ லினக்ஸ்ன்றது ஒரு காமன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். அதை வந்து நீ ரவுட்டரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், firewall யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can make them as a web server, you can use them as a client, right? There are a lot of things that you can do with the
Linux operating system. So that's what the focus of the remaining 50% of the classes. Okay, I'm telling you, with the given 18 to 20 classes for Linux, we cannot cover Linux 100%. Okay, but what is the objective of this course? Okay, the person who doesn't know anything about Linux, or he knows about very basic thing about Linux, he'll have a good knowledge in Linux, and he'll be able to work on Linux very easily. ஸோ இதோட மெயின் என்ன, இது எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். இதுதான் மேஜர் சர்வீசஸ் வில் பி யூசிங் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ. இப்போ இதை தாண்டி ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சர்வீஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ வில் பி கேப்பபிள் இனஃப் டு லேர்ன் இட் ஃப்ரம் இன்டர்நெட் அண்ட் டூ இட். எல்லா சர்வீஸும் லினக்ஸ்ல மட்டும் ஒரு 1000 சர்வீஸ் இருக்கும்டா, எல்லா சர்வீஸும் நம்மளால டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம பாப்புலர் சர்வீஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதை தாண்டி ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக்காக கஸ்டமைஸ் சர்வீஸ் உங்களோட ஆர்கனைசேஷனில் தேவைப்படுது அப்படின்னா, அப்போ சின்ஸ் யூ ஹேவ் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச இந்த 20 கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம், சின்ஸ் யூ கைஸ் ஹேவ் இனஃப் நாலேஜ் ஆன் லினக்ஸ், என்ன பண்ணலாம், நீயே வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷனை பார்த்து படிச்சு, ஓகே இப்படிதான் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம், இப்படிதான் அதை ஒர்க் பண்ணிருக்கோம், திஸ் இஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல், த பர்பஸ் ஆஃப் த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இஸ் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீயே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு பொசிஷன்ல வந்துருவேன். இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சர்வீஸ்னா அந்த சர்வீஸ் டாக்குமெண்டேஷன் பார்ப்பேன். ஓகே இதான் எக்ஸாக்டா பண்ண சொல்றாங்க. நவ் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பிகாஸ் இதெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றப்போ உனக்கு தெரிஞ்ச ஓகே இதுதான் ஒரு ட்ரெடிஷனல் இன்ஸ்டலேஷன் மெத்தட் இன் லினக்ஸ் மிஷின். இப்போ இதை தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு கஸ்டமைஸ் சர்வீஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படின்றது உனக்கு அதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அதாவது உங்களுக்கு வந்து லினக்ஸ்னா என்ன தெரியாம இருந்தவங்களுக்கு லினக்ஸ்ன்றது வெரி குட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம், ரைட்? அண்ட் பேசிக்கா சர்வீஸ் நான் சொல்லி தந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் நீயே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வந்து அதுக்கு அடாப்ட் ஆயிடுவேன். ஓகே இதுக்கப்புறம் எதா இருந்தாலும் வந்து வி கேன் டூ அப்படின்ட்டு. சரி, இந்த கிளாஸ் வாட் இஸ் அ ஃபோக்கஸ்? ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் வந்து ஐ வாண்ட் டு சே வை லினக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம எல்லாரும் விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், நீங்க எல்லாருமே விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நான் மட்டும் தான் லினக்ஸ் யூஸ் பண்றேன். பட் வி ஆல் நோ தட் லினக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரிஞ்சா கூட வி ஸ்டில் யூஸ் விண்டோஸ் தான். ஏன் லினக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் லினக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்றதை ஐ வாண்ட் டு கிளாரிஃபை தட். அண்ட் எத்தனை லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கு, பிகாஸ் விண்டோஸ்னு பார்த்தா யூஎஸ் விண்டோஸ் 11, விண்டோஸ் 10, விண்டோஸ் 8 அதெல்லாம். பட் லினக்ஸ் இஸ் நாட் தட் வே. லினக்ஸ்ன்றது இது ஓப்பன் சோர்ஸ், யார் வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தே கேன் கிரியேட் தியர் ஓன் ஓஎஸ். அதில் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை வி கேன் லேர்ன். அதுக்கப்புறம் வெரி பாப்புலர் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் உபுண்டு. உபுண்டு. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வர்ச்சுவல் பாக்ஸோ இல்லை VMwareனு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பேசிக்காக வில் ஃபினிஷ் டுடேஸ் கிளாஸ். Not going to take too much content in today's class. நாளையிலேருந்து we're going to start practicing the commands. See, of course நம்ம labs தான் யூஸ் பண்ணுவோம், நம்ம lab தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பட் ஸ்டில் lab யூஸ் பண்ணா கூட I want you guys to install a Linux machine in your laptop. ஓகே, ஏன்னா நம்ம லேப் ஆக்சஸ் எப்பவுமே இருக்கும். பட் ஸ்டில் அது இருந்தால் கூட அந்த லேப்ல வந்து ஐ cannot keep storing your data all the time. ஓகே, நீ ஒரு லேப் ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னா அந்த லேப் ஒர்க் பண்ணுவேன். யூஸ்வலாக வந்து how it worked earlier, உங்கள் சீசனல் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, Saturday morning I used to wipe all the notes. ஏன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ குட் சே ஒரு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லேப்ல லாகின் பண்ணுவாங்க ஒரு வீக்குக்கு. ஓகே, அந்த மாதிரி கேஸை பார்த்தோன்னா 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டாஸும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வைப் பண்ணால் ஃபைன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வைப் பண்ண மாட்டாங்க நிறைய பேர். அவன் என்ன பண்ணுவான், லேப்ஸ் பண்ணுவான், டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுவான், அவன் லேட்டராக ரெஸ்யூம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டிவைஸை ஸ்டாப் பண்ணிடுவான். த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாப் அண்ட் வைப், ஸ்டாப்னா நீ பண்ண கான்ஃபிகரேஷன் ஐ நீட் டு ஸ்டோர் இட், வைப்னா நீ பண்ண கான்ஃபிகரேஷன் நானே வைப் பண்ணிவிடுவேன். இஃப் எவ்ரிஒன் இஸ் வைப்பிங் இட் தென் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். பட் ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருவாங்க, வைப் பண்ண மாட்டாங்கன்றதுனால எனக்கு டேட்டாவோட அந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். யூ could even see what is the present percentage of hard disk that is used here in the lab. 900% யூஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இதனால நான் என்ன பண்ணேன், இந்த மாதிரி யூட்டிலைசேஷன் வரும்போது நம்மளே வந்து என்ன பண்ணோம், ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டாலாம் நம்மளே வைப் பண்ணிடணும், பிகாஸ் வி நாட் ஸ்டோர் த டேட்டா. வைப் பண்ணுவேன் சாட்டர்டே மார்னிங். இப்போ ரீசெண்டாக வாட் we did is ரீசெண்டாக ஒரு 1 week முன்னாடி வாட் ஐ managed to do is, if you're working on a node, okay, அந்த நோட if the node doesn't have any activity for last 10 days, any activity, அந்த டிவைஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு 10 days you're not at all working on it அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக the node will be wiped. Okay, so if you let's say இப்போ இந்த சாட்டர்டே வைப் பண்ணுற மாதிரி கான்செப்ட்லாம் ரிமூவ், சாட்டர்டே அன்னைக்குலாம் வைப் ஆகாது. if you start this device today, if you're working tomorrow, கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அண்ட் after some time ஒரு 10 days நீ பிரேக் விட்டுட்ட, you never started the device அப்படின்னா the device, I'm talking about the node, ஸ்பெசிஃபிக்காக லேப் இல்லை, அந்த நோடு இன்ஆக்டிவாக இருந்துச்சு 10 days. இன்ஆக்டிவ்னா you never touch that machine for last 10 days அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வைப் ஆயிடும். இப்போதைக்கு வந்து அந்த த்ரெஷோல்ட் பீரியட் வந்து 10 days. இப்போ நீ வந்து யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் வித் இட், யூ வாண்ட் த டேட்டா ஈவன் ஆஃப்டர் 10 days அப்படின்னா எனக்கு நடுவில் போய்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டா போதும். இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் 9th day அன்னைக்கு அந்த பிசி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா அங்கேருந்து இன்னும் 10 days கொண்ட டேட்டா அந்த கேரி ஆகிடும். ஓகே, தட் வே. பட் ஸ்டில் ஸ்டோரேஜ் பார்த்து ஐ எம் பிளானிங் டு இன்க்ரீஸ் தி ஹார்ட் டிஸ்க் சைஸ் ஆல்சோ.
ஸோ எனிவே நம்ம லேப்ல பண்றது உனக்கு எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ரீடைன் பண்ணுவோம்? 10 days வரைக்கும் மேக்ஸிமம். ஓகே, இப்போ நீங்க இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க, நீ ஏதாவது பர்சனலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நம்ம லேப்ல பண்ணலாம். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் யுவர் ஓன் லினக்ஸ் மிஷின் இன் விச் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் இட். ஓகே, ஸோ வில் இன்ஸ்டால் தி லினக்ஸ் மிஷின் டுடே இந்த கிளாஸ், ஸோ தட் அந்த லினக்ஸோட இன்ஸ்டலேஷன் அந்த ப்ராசஸ்லாம் யூ கைஸ் வில் நோ ஹவு திங்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு. ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்காக நம்ம மிஷின், நம்மளோட லினக்ஸ் மிஷினில் வில் ட்ரை டு ஒர்க் ஆன் இட், அண்ட் தென் லேட்டர் we can from tomorrow we'll work on the labs. நம்ம லேப்ல தான் ஒர்க் பண்ண போறோம். பட் what I recommend is to have your own personal Linux machine on your PC. லேப் அவைலபிளா இல்ல லேப்ல டேட்டா வந்து லாங் டைம் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்படின்னா you can use your personal Linux machine to do it. Okay, yeah, listen. Yes, why is Linux very important, guys? Any idea why Linux is very important? No one is using Linux. Okay, நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா how many of your friends are using Linux? No one. Because நம்மளோட கேங்கே அப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay, no one is techie. See, I used to go to college there, right? SNU போவேன் Monday, Tuesday. உங்க பேட்ச்ல இருந்து I didn't go, but before that I was going there. Right now they are in semester holidays. அங்க பார்த்தீங்கன்னா the college ones, they have the quality of the ones is really nice. அங்க பார்த்தீங்கன்னா if you have somewhere around 70 students in a class, at least வந்து ஒரு 20 students Linux install பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. They use Linux like how I'm using Linux here. I don't use Windows, I use Linux. இந்த மாதிரி 20 students they are using Linux. அப்ப அந்த மாதிரி there are set of people who use Linux also. But the ratio is very, very less when you collectively see. இப்போ இதெல்லாம் வந்து the college quality is very good, students quality is very good. அந்த techie environmentல பார்க்கும்போது அந்த techie environmentலே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 students தான் in a class they are using Linux. Others, even though they are techie computer science department பசங்க ஒரு 50 students plus they are using Windows only. இது வந்து I'm talking about a technical collegeல இருக்க அந்த technical students எப்படி பண்றாங்க. Just think about your friends, your college environment. Okay, where the quality is average. இல்ல ஒரு நார்மல் ஒரு பையனா இருந்தானா they never go with Linux at all. Most of the people, non-technical people, they don't even know that there is something called Linux exists. நமக்கு தான் வந்து we know that there is a Linux machine. And many of my students after coming to the CCNA class, they know there is something called Linux. அதுக்கு முன்னாடி லினக்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது. அவன் வந்து would have been from some non-technical department, aeronautical, civil, mechanical தான் பசங்க வருவாங்க. They never know that there is something called Linux is there. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா பிசினா விண்டோஸ் மட்டும். But now after coming to the class, they understood there is Linux. அப்போ உங்க எல்லாருக்கும் லினக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியும் இல்லை? மோஸ்ட் ஆஃப் யூ டோன்ட் ஈவன் நோ தட் தெர் இஸ் அ லினக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட். ஓகே, இன் தட் கேஸ் த விண்டோஸ் தான் பாப்புலர். ஐ வுட் சே டோட்டலி if you take 100% of operating system market share, 90% I would say Windows. Okay, and 5% Mac OS, 5% Linux. இவ்வளவுதான்டா. ஓகே, அப்போ 100 பேர் பார்த்தனா 100 பேர்ல இது கூட 100 பேர்ல 5 பேர் கூட சொல்ல முடியாது. Even less than that only. Rafa, let's take it as 5%. So 5% Linux users, 5% Mac users, Mac OS. Okay, அவங்க Apple OS. And 90% Windows தான் யூஸ் பண்றாங்க. This is what the traditional thing is. And I'm talking about client OS. Client OS na enadhu? Now you guys should have an understanding about what is client and all. What is client? Everyday use ka நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு லேப்டாப்ல இருக்க OS. கரெக்ட்டா? Okay. Now, when it comes to server, now you know what is a server, right? Server is the device that provides service. If you see server la pathana, server OS. Okay, now you guys are understanding there is something called client OS, there is something called server OS. Okay, server OS la irukku. Server OS la Windows server kuda irukada. Windows server irukku. You guys will get that part of the 100 days program. Right? Windows, they have Windows server. Windows server OS irukku. And also you have Linux server OS இருக்கு. Linux server OS கிடையாது. Linux itself is a server OS only by default away. When you see the server OS category, I would say 99% of the server OS are Linux only. Only 1% is Windows. Okay. You guys know that when you access YouTube, you get a web page that is coming from a web server. And the web server குள்ள இருக்குது என்னது? Linux தான். Okay. When you WhatsApp someone, you send the message to the WhatsApp server. WhatsApp server is forwarding it to the receiver. Okay, அப்போ வாட்ஸ்அப்பும் அங்கே ஒரு சர்வர் இருக்கு. What that server is? Again, Linux தான். Instagram, you guys are happily accessing Instagram from your phones and laptops, right? Instagramல அந்த server என்னது? That's also Linux only, right? We can even take our own example. Our NG Labs is what? NG Labs is purely Linux தான். It's 100% Linux. Okay. புரியல, why Linux ன்னு கேக்குறியா? I'll tell you. So NG Labs is purely Linux.
Okay, I can say, see, you can think of any sort of application, அது நீ வந்து ஒரு ஸ்விக்கி எடுத்துக்கோ, ஜொமேட்டோ எடுத்துக்கோ, வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? யூ ஹாவ் அ கிளைண்ட். ஸ்விக்கி ஆப்ன்றது கிளைண்ட். ஓகே, அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் சர்வர்ல தான் எஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் வை தே ஆர் ரன்னிங் லினக்ஸ்னு பார்த்தோன்னா, ஐ மீன் அகைன் எனி அப்ளிகேஷன் யூ டேக், இட்ஸ் பேசிக்லி Linux தான். NG Labs வந்து whatever OS you take, everyone prefer Linux on when it comes to the server side. Okay, why now? Performance. Linux can give a better performance than Windows for sure. Okay, see, Windows you have graphics, right? Again we come to the point of graphical user interface and CLI. See, Linux வந்து less CLI support, I mean more CLI support, less GUI support இருக்கும். Whereas Windows it's just the opposite, right? You do most of things with graphical user interface and very less with CLI. See, you can think in this way, CLI will always give a better performance. Graphical will not give a better performance. And Windows எல்லாமே graphical based தான். And Linux mostly CLI based. That is why you get a better performance. இப்போ நம்ம NG Labs பார்த்தனா, I can log into my NG Labs server and I can show you. இதுதான் என்னோட NG Labs ஓட only option is CLI. நான் NG Labs குள்ள தான் இருக்கு. Okay, can I see any user interface on it? No. Okay, I can see only CLI because Linux develop பண்ணும்போது, starting develop பண்ணும்போது performance oriented they were focusing on. Performance, when you want to get better now, you have to avoid that graphics. Okay, it's very simple. Let's say you wanted to run fast. நீ ஃபாஸ்டா ரன் பண்ணணும்டா. நீ ஃபாஸ்டா ரன் பண்ணணும்னா எந்த ட்ரெஸ் போட்டு ஃபாஸ்டா ரன் பண்ணுவ? ஷார்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு ஜெர்சி மாதிரியோ ஷார்ட்ஸ் மாதிரியோ ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்க ட்ரெஸ் போட்டு தான். லெட்ஸ் சே you want to run fast. Will you dress up like going for a marriage or a reception or something like that? அப்படி நம்ம ஹெவியா நம்ம கேரி பண்றப்போ நம்மளால ஃபாஸ்ட் ரன் பண்ண முடியாது. அதேதான். See, when you have a good looking dresses, you will look attractive. Okay, but can you give better performance while running? No. அதே வந்து நம்ம வந்து better performance வேணும்னா, of course, we don't use those attractive dresses and all. We just put a very simple dress and we can run fast. ஸோ இதே தான் இப்போ வந்து அந்த அப்ளிகேஷனோ பர்ஃபார்மன்ஸை பெட்டராக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, அண்ட் விண்டோஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸ்ன்றதுனால பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அது எப்பவுமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அப்போ எந்த ஓஎஸ் வந்து சிஎல்ஐயோட அதாவது பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஜியோ அவாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, லினக்ஸ் ஜியோ அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. They say only CLI, most of the CLI options they have, so they can run better. Okay, இப்போ ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி சொல்லணும்னா, இப்போ யூடியூப் வந்து எவ்வளோ சர்வர் வச்சிருக்காங்கன்னு we don't know. யூடியூப் எல்லாரும் யூடியூப் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். யூடியூப் இஸ் வெரி பாப்புலர் now, in fact. இப்போ யூடியூப்ல assume that they have 10,000 servers. It can be more than that also, I don't know. 10,000 super fast servers இருக்கு. இந்த 10,000 super fast servers அவங்க வந்து கூகுள் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் பார்த்தோன்னா, I would say somewhere around, let's say $20 billion. இவ்வளோ செலவாயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 10,000 சர்வர் வாங்கி செட்டப் பண்ண $20 billion. $20 billion கிட்டத்தட்ட 1.6 lakh crore. இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கான் 10,000 சர்வர்ஸ்க்கு. அண்ட் யூடியூப் இஸ் ப்ராப்பர்லி ஒர்க்கிங், எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் கிடைக்குது. இப்போ அந்த 10,000 சர்வர்ஸ்லையும் they have installed what? Linux. Let's say லினக்ஸ்னால அதில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக கிடைக்குது. Now let's say Google, what they decided is, okay, YouTube, Google தானே ஓன் பண்றாங்க. They decided to, okay, let's go and replace this Linux and put Windows on it. Windows போட்டாங்க அப்படின்னா, now what happens is you cannot give the same performance with the 10,000 servers. முடியாது. You have to increase the number of servers. இப்போ 10,000 servers இருக்கிறது 20,000 servers போட்டால் மட்டும்தான் they can get the same performance, because Windows will give only 50% of the performance that Linux can give. அப்போ இந்த 20,000 சர்வரை செட்டப் பண்ணோம்னா, அகைன் 10,000 சர்வருக்கு $20 billion. If you just double it, you gonna invest how many more amount? Again $20 billion again invest பண்ணணும். $20 billion ஒரு கம்பெனி பெரிய காஸ்டிங். ஓகே, நம்ம இப்போ இருக்க செலவை விட இன்னும் டபுள் டைம் செலவாயிடுச்சுன்னா I cannot manage. அப்போ இங்க வந்து எதை அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவான்? இவ்வளோ காசு கொடுத்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்றதை விட அதை விட பாதி காசு கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதே பர்ஃபார்மன்ஸ் எதில் அச்சீவ் பண்ணலாம்? லினக்ஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம். அப்போ அஃப்கோர்ஸ் வாட் த கம்பெனிஸ் ப்ரிஃபர்ட், அதுதான் எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரே மோட்டிவ் தான்டா, காஸ்ட் கட்டிங். ஓகே, நான் கூகுள் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன், யூடியூப் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன், ஸ்விக்கியும் அதானே. ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, சின்ன கம்பெனிலேருந்து பெரிய கம்பெனி வரைக்கும் எல்லாமே ஒன்று தான். ஈவன் இஃப் யூ டேக் நெட்வொர்க் கீக்க, நான் NG Labs ரன் பண்ணுறது லினக்ஸ் ரன் பண்ணுறேன், பிகாஸ் ஏன்னா எனக்கு பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்குது. இதே நான் விண்டோஸ் ரன் பண்ணா ஒரு சர்வர் வைக்கிறதா 2 சர்வர் வைக்கணும். 2 சர்வர்னா 2 சர்வருக்கான மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு, அதை பை பண்ணுற காஸ்ட்டு, எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லுன்னு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ், எனக்கு ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ், இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தாண்டி
இந்த 10,000 plus servers நான் ரன் பண்ணணும், அதுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட், மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்லாம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? ஐ கேன் ரெடியூஸ் so much of things when I can run Linux because Linux supports CLI better. ஓகே, அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து இது பண்ணுறோம். நீங்கள் எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணுற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸுமே லினக்ஸில் தான் ரன் ஆகுது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற லேப்டாப் விண்டோஸ், லேப்டாப் வந்து நீ போகிற வெப்சைட்டு லினக்ஸில் இருந்தால் வருது. ஓகே, so that is why Linux is more preferred in the server environment because to give better performance. So அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விண்டோஸ் ஈஸியாக இருக்கும், பட் ஆனால் அதை டெப்ளாய் பண்ணால் நமக்கு செலவு கம்பெனிக்கு அதிகம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, செலவு குறைக்கணும்னா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், லினக்ஸ் இஸ் நாட் ஆஸ் ஈஸி லைக் விண்டோஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும், லினக்ஸ்னா அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் இனிஷியலாக கற்றுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா விண்டோஸ் மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ மெனி திங்ஸ் இன் லினக்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, லினக்ஸ் கற்றுக்கிற பர்சனால ஒரு கம்பெனிக்கு காஸ்ட் கட்டிங்கை கொண்டு வர முடியும், ரைட்? புரியுதா? யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ இப்போ $20 billion வந்து யூடியூப் கேன் சேவ் அப்படின்னா தென் வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் ஹையர் 1000 இன்ஜினியர்ஸ், லினக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ். அண்ட் 1000 லினக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நீ லைஃப் டைம் சேலரி ஃபுல்லாக கொடுத்தா கூட $1 billion கூட வராதுடா. இப்போ எவ்வளோ காஸ்ட் கட்டிங் தே கேன் டூ, ரைட்? That's the idea why most of the people prefer Linux on the server environment. அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸ் கூட what we can learn is we can initially understand the command line interface of Linux with some client OS. அதாவது கிளைண்டாக பார்த்துக்கோம். கிளைண்டாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் என் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறேன்னா நான் லினக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பட் இஸ் இஸ் சர்வர்? நோ, இது கிளைண்ட் தான். அப்போ ஒரு கிளைண்ட் லெவலில் எப்படி நான் லினக்ஸ் கற்றுக்கிறதுன்றதை பார்த்ததுக்கப்புறமா இன்னும் ஆல் தி கமாண்ட்ஸ், இப்போ எனக்கு கமாண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் எனக்கு கம்ஃபர்டபிள் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இதே மிஷின் என்ன பண்ணிக்கலாம், சர்வராக மாற்றிக்கலாம். இப்போ நான் ஐ நீட் டு இன்ஸ்டால் சம் அடிஷனல் அப்ளிகேஷன்ஸ். தட்ஸ் தி ஐடியா. தட்ஸ் வை மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே ப்ரிஃபர் லினக்ஸ். ஓகே, லினக்ஸில் என்ன பெருசாக பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோஷாப்பு அந்த மாதிரிலாம் வராதுடா. லினக்ஸ் இஸ் டெடிகேட்டட் ஃபார் வாட், ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ். ஓகே, ஃபோட்டோஷாப்போ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது எடிட்டிங் அப்ளிகேஷனு அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்காது. பட் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் பார்த்தியா, இது மாதிரி வெப் சர்வீஸ், DNS, DHCP அந்த மாதிரி சர்வீசஸ் தான் they can give far better than Windows can give. Okay, and the other important thing that why Linux is more preferred is, இப்போ நீங்கள் லேப்டாப் வாங்கியிருக்கீங்கல்ல, let's say your laptop cost is somewhere around 40,000 laptop cost, and you have got Windows 10 installed in it by default, Windows 10 or Windows 11. You know what is the inbuilt cost for Windows, let's say Windows 11. Windows 11 ஓட நீ ஒரு லேப்டாப் வாங்கிட்டடா, இல்லை Windows 11 இருக்கு உன் லேப்டாப்ல காஸ்ட் 40,000. நீ வாங்கும்போது you just see that it is a laptop and there is an OS that is installed inside it. But Windows 11க்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுது, அது ஹிடன் காஸ்ட், நோ கம்பெனி ரிவீல்ஸ் இட். இப்போ நீ வந்து டெல்லிலேருந்து ஒரு லேப்டாப் வாங்கினா அப்படின்னா டெல் என்ன பண்ணுவான், அவனோட ஹார்ட்வேர் காஸ்ட் போடுவான், 35,000 ஆகும். ப்ளஸ் என்ன பண்ணுவான், comes along with Windowsன்னு சொல்லி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவான். அப்போ ப்ளஸ் 5,000 காஸ்ட் பண்ணுவான். இந்த 5,000 எதுக்காக you are giving it on for the software that is running on your hardware. இப்போ சாஃப்ட்வேர் சார்ஜஸ் தனியாக, அந்த சாஃப்ட்வேர்ன்றது அந்த OS தான் சாஃப்ட்வேர் நான் சொல்கிறேன். அப்போ 5,000 you are paying for. அப்போ அது சேர்த்து தான் you guys are buying that laptop 40,000 rupees. 40,000 rupees ஒரு லேப்டாப் வாங்குற அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் தட் 40,000 for the laptop பண்ணணும். அதில் இருக்க ஹார்ட்வேருக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும், அதில் இருக்க OSக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும். பட் அது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லா கம்பெனியோடையும் டீல் போட்டாங்க. நீ லேப்டாப்பை சேல் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள ஒரு, அப்போ நீ இப்போ எந்த லேப்டாப் வாங்கினாலுமே வந்து அந்த லேப்டாப் மட்டும் வாங்க முடியாதுடா. லேப்டாப் கூட என்ன இன்ஸ்டால் ஆகி தான் வரும், டிஃபால்ட்டாக Windows இன்ஸ்டால் ஆகி தான் வருது. ஆனால் அது we cannot break it. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் லேப்டாப் வாங்கும்போது இந்த HP லேப்டாப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், இது Linux தான் இப்போ இருக்குது. பட் நான் இனிஷியல் இந்த லேப்டாப் வாங்கும்போது ஐ ஹேட் Windows in it. இன்னும் இப்போ கூட வந்து இந்த லேப்டாப்ல Windows லைசன்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த லேப்டாப்க்கு. பட் ஐம் நாட் யூசிங் Windows. இப்போ லைசன்ஸ் ஆயிருக்குன்னா இப்போ நாளைக்கு கூட நான் இதில் Windows இன்ஸ்டால் பண்ணி லைசன்ஸோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐம் நாட் யூசிங் Windows பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் இட். இப்போலாம் most of the laptops that we purchase comes along with OS தான். மோஸ்ட்ல எல்லாமே 100% of the laptops that you buy either will have Windows 10 or Windows 11. நான் ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப் வாங்கினேன் 2009ல டெல், அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயரில். இட் கேம் வித் DOS, டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதில் என்னன்னா OS இன்ஸ்டால் ஆகி இருக்காது, OS இருக்காது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அதே the same time when I got it, it was around 33,000 when I got it for DOS. அதில் Windows 7 இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கணும் போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, 37,000 சார்ஜ் பண்ணாங்க எனக்கு. விண்டோஸோட வேணும்னா 37, விண்டோஸ் இல்லாமல் வேணும்னா 33. ஐ ப்ரிஃபர் டு டேக் வித்தவுட் Windows 33 கொடுத்து வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நான் போய் அதில் Windows 7 இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நமக்கு அந்த 4,000 சேவ் தானே, நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். விண்டோஸ்லாம் நம்மகிட்டே அந்த OSலாம் இருக்குது, நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி we can install it.
அப்போலாம் தோஸ் டேஸ் ஐம் டாக்கிங் 2009லாம் யூ கெட் லேப்டாப் வித்தவுட் an OS. அந்த ஓஎஸே இருக்காது, லேப்டாப் மட்டும் கொடுத்துருவான். நீ பென்ட்ரைவ் போட்டு ஓஎஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி கேஸே கிடையாது. இப்போ எல்லாமே எதோட தான் இன்பில்ட்டா விண்டோஸோட தான் வருது. ரைட், வேணும்னா நீ விண்டோஸோட வாங்கிக்கோ, வாங்கிட்டு யூ இக்னோர் விண்டோஸ் and you can install Linux on. That is what I'm doing in my laptop right now. Okay, Windows இருந்தாலும் I ignored it. I removed that OS and I installed Linux on it. ஓகே, ஸோ இது வந்து விண்டோஸோட கேஸ் தான். இப்போ இதே லினக்ஸ் தான். சி, இந்த விண்டோஸ் வந்து நான் வந்து பைரசின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் பைரசி? பைரசி என்ன? ஒரிஜினல் இல்லாம அதை கிராக் பண்றது. நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு 33,000க்கு வந்து ஒரு லேப்டாப் வாங்கி நான் விண்டோஸ் 7 பைரேட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். பட் இஸ் இட் லீகல்? நோ. நான் லீகலாக அதை எப்படி வாங்கியிருக்கணும்? இப்படி தான் வாங்கியிருக்கணும். நான் 4,000 சேவ் பண்ணுறதுக்காக லேப்டாப் மட்டும் வாங்கிட்டு நானே ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். பட் கேன் யூ டூ திஸ் இன் தி ப்ரொஃபஷனல் இண்டஸ்ட்ரி? ஒரு கம்பெனி இப்படி பண்ண முடியுமா? கம்பெனி இப்படி பண்ணனா ஹெவி ஃபைன் போட்டுருவாங்க. ஒரு கம்பெனி ஹார்ட்வேர் மட்டும் வாங்கிட்டு ஓஎஸ் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பைரேட்டட் விண்டோஸ் 7 விண்டோஸ் 10 விண்டோஸ் 11 போட்டானா அது கண்டிப்பாக மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு தெரியும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் இருக்க எம்ப்ளாயி போட்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த கம்பெனியை பற்றி, இந்த மாதிரி இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே பைரேட்டட்னு. அந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்து பெரிய மாற்றம் நிறைய கம்பெனிஸ் ஹியூஜ் ஃபைன் போடுவான். கிட்டத்தட்ட 1 crore 2 crore rupees ஃபைன் போடுவான் அந்த கம்பெனி, மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த கம்பெனிக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி கேஸ் வந்து கம்பெனிஸ் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்கன்னா, ஓகே எதுக்கு தேவையில்லாமல் வந்து யூஸ்வலாக கம்பெனிஸே ஜென்ரலாக வந்து பைரேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறான் போது பிஸ்னஸ்னு வரும்போது அவங்க காசு கொடுத்தா வாங்குவோம் ஓஎஸை. அப்போ பிஸ்னஸ் போது என்ன ஆகுது, அப்போ வந்து நான் விண்டோஸ் போடணும்னா அதுக்கு தனியாக காசு கொடுக்கணும். இதே லினக்ஸ் போடணும்னா ஃப்ரீ தானே அது. லினக்ஸுக்கு நீ லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன்னா நீ அதை யாரையுமே எதுவுமே கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் ஒரு நிறைய லினக்ஸ் ஓஎஸ் இருக்கு, டவுன்லோட் பண்ணி யூ கேன் இன்ஸ்டால் லினக்ஸ் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட். பட் ஸ்டில் எம்ப்ளாயோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ லினக்ஸ் அவன் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுவானா? எம்ப்ளாயோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ லினக்ஸ் அவனுக்கு கஷ்டம் தானே. அதனால கம்பெனிஸ் என்ன பண்றாங்க, எம்ப்ளாயிஸ்க்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தது எதுக்காகவே போயிடுறான், விண்டோஸ்க்கே போயிடுறான். ஓகே பரவாயில்ல, ஒரு 4,000 5,000 செலவானாலும் பரவாயில்ல, யூசர் எம்ப்ளாயோட யூசர் ஃப்ரெண்ட்லினஸ்க்காக அவங்க போயிடுறாங்க. பட் சர்வர் சைடில் ஒர்க் பண்ண போது யாரு? ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாய் நார்மல் லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்ணுவான். பட் சர்வர் சைடில் ஒர்க் பண்ண போது நார்மல் எம்ப்ளாய் கிடையாது, ஒரு டெக்கி பர்சன் தான் ஒர்க் பண்ணுவான். அந்த டெக்கி பர்சனுக்கு என்ன நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும், லினக்ஸ் நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணுன்றது கம்பெனியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதனால தான் லினக்ஸ் சர்வர்னு வரும்போது விண்டோஸ்க்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெக்னிக்கல் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒரு நார்மல் லேப்டாப் ஓஎஸ்னு வரும்போது டெக்னிக்கல் பீப்புளாக இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாருமே நான் டெக்னிக்கல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால பெட்டர் எதுக்கு போயிடுறாங்க, விண்டோஸ் போயிடுறாங்க. தட் இஸ் அ ஒன்லி சேலஞ்சு. விண்டோஸ் சர்வர் கூட இருக்குடா, விண்டோஸ் சர்வர், விண்டோஸ். ஆனால் விண்டோஸ் சர்வர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எந்த என்வரான்மெண்ட்லாம் விண்டோஸ் கிட்ட ஒரே ஒரு அடிஷனல் விண்டோஸ் கிட்ட ஒரு அட்வான்டேஜ், விண்டோஸ் சர்வர் கிட்ட ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. என்னன்னா ஏடின்னு சொல்லுவாங்க, ஆக்டிவ் டைரக்டரி. ஓகே, அது மட்டும் தான் அவங்ககிட்ட லினக்ஸ்ல இல்லாதது ஒன்று. அதாவது விண்டோஸ் மிஷின்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கா, விண்டோஸ் கிளைண்ட் எல்லாத்துலேயும் இருக்கு. இந்த விண்டோஸ் கிளைண்ட்ல கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ல. இப்போ என் கம்பெனியில் 1000 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க, 1000 பேரும் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, விண்டோஸ் 11 யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ 1000 பேருமே வந்து பென்ட்ரைவ் போட்டால் கனெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ நான் எப்படி அதை பண்ணலாம், எப்படி சென்ட்ரலைஸ்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, விண்டோஸ் சர்வர் வச்சு என்னோட 1000 விண்டோஸ் 11 கிளைண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இவங்கெல்லாம் பென்ட்ரைவ் போடக்கூடாது, இல்லை இவன் பென்ட்ரைவ் போடலாம், இவன் அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது, இவன் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னு சொல்லி கண்டிஷன்ஸ் போடுறது சென்ட்ரலைஸ்டாக பண்ணுறதுக்கு தெர் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் கால் ஆக்டிவ் டைரக்டரி. அது ஒரு டொமைன் கான்செப்ட்னு வரும். அதுக்கு தான் விண்டோஸ் சர்வர் வந்து யூஸ் ஆகும்டா. விண்டோஸ் சர்வர் எதுக்கு மட்டும் தான் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏடிக்கு மட்டும் தான். இன்னும் சில சர்வீஸ் இருக்கு, பட் மேஜர் ஏடிக்கு தான். பட் இந்த வெப் சர்வீஸ், டிஎன்எஸ், டிஹெச்சிபி இதுக்கெல்லாம் எது தேவையில்லை, விண்டோஸ் சர்வர் தேவையில்லை. எது போதும், லினக்ஸ் போதும். ஓகே, அப்போ விண்டோஸ் மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸ் சர்வர் தேவைப்படும். அதனால ஆர்கனைசேஷன் விண்டோஸ் சர்வர் வச்சிருக்காங்க. பட் விண்டோஸோட காஸ்ட்லாம் ரொம்ப அதிகம். விண்டோஸோட காஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 lakh. அது அவன் கொடுத்துருவான். எத்தனை கிளைண்ட்ஸ் ஆஃபீஸில் இருக்காங்க, எத்தனை பேரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், 100 பேரா 1 lakh, 1000 பேரா 10 லட்சம், 5000 பேரா 5 கோடி கொடு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான லைசன்சிங்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கேஸில் விண்டோஸ் சர்வர் போகிறதுக்கு பதிலாக வி கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் லினக்ஸ். எனக்கு கேட்டேன்னா ரெண்டுமே கற்றுக்கணும் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா என்விரான்மெண்ட்டில் விண்டோஸும் இருக்கும், லினக்ஸும் இருக்கும். லினக்ஸ் சர்வர் சைடில் இருக்கும், விண்டோஸு கிளைண்ட் சைடில் இருக்கும். நீ ஒரு ஐடி அட்மின்னா கிளைண்ட்டுக்கான பிரச்சனையும் ஹேண்டில் பண்ணணும், சர்வரோட பிரச்சனையும் ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்போ விண்டோஸ் சர்வரை கற்றுக்கிட்டேன்னா கிளைண்ட்டோட பிரச்சனைலாம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம், சென்ட்ரலைஸ்ட் கிளைண்ட் கண்ட்ரோல். சர்வர் சைட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணணும், அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லினக்ஸ் கற்றுக்கணும். ஓகே, பட் ப்ரிஃபரபிளி லினக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் கோ ஃபார் விண்டோஸ் சர்வர் ஆல்சோ. வி ஹேவ் அ கோர்ஸ், யூ கைஸ் ஆல்சோ ஹேவ் ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ், யூ கைஸ் ஆல்சோ ஹேவ் த லேப்ஸ் இன் இட். அதை போய் பாரு. ஓகே, விண்டோஸ்னா என்ன, எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது எதுக்கு, டொமைனா என்ன, ஏடினா என்ன, அதெல்லாம் பார்த்து வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போ விண்டோஸ் சர்வருக்கு டெடிகேட்டட் ஓஎஸ் இருக்கு. விண்டோஸ் 11 மாதிரி விண்டோஸ் சர்வர் 2016, விண்டோஸ் சர்வர் 2019,
விண்டோஸ் சர்வர் 2022 சொல்லிட்டு நிறைய டெடிகேட்டட் ஓஎஸ் இருக்கு, விண்டோஸ் சர்வர் இருக்கு. ஓகே சரி, ஓகேடா. ஸோ நம்ம வந்து the only point that I wanted to mention here is Linux is free. Linux ஃப்ரீன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. புரியுதா? ஓகே நெக்ஸ்ட், இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். Linux is ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸ்னா என்ன? ஓகே, இப்போ எனக்கு கஸ்டமைஸா ஒரு ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ணணும்டா. அதை நான் பேசிக்ல இருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்குன்னு கஸ்டமைஸா ஒரு ஓஎஸ் தேவை. பேசிக்ல இருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சா அது வந்து நிறைய இன்னும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும், நிறைய டைம் ஆகும், நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் கம்பெனிஸ்க்குலாம். இப்போ அதே வந்து லினக்ஸ்ன்றது ஆல்ரெடி ஓப்பன் சோர்ஸ். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் இந்த பேசிக் ஒரு கம்ப்யூட்டிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஓகே, அது ரெடியா இருக்கு. உனக்கு வேணும்னா நீ அதில் போயிட்டு மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு எப்படின்னா, ஒரு ஓஎஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 100% ஒர்க்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கேன். இந்த 100% ஒர்க்கை நான் பேசிக் வந்து பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேர் வேலை பார்க்கணும். எவ்வளோ நாளைக்குன்னா ஒரு 5 வருஷத்துக்கு. 100 ரிசோர்ஸ் எழுதிக்கிறேன். 100 பேர் 5 வருஷத்துக்கு வேலை பார்த்தா ஒரு ஓஎஸை பேசிக்ல இருந்து 100% வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஆனால் கம்பெனியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அகெயின் காஸ்ட் பிசினஸ்ல தான் நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு 100 பேருக்கு 5 வருஷத்துக்கு சம்பளம் கொடுத்து அந்த 100 பேரும் ரொம்ப ஹை டெக்னிக்கல் பர்சனாக இருப்பாங்க, நிறைய சேலரி கொடுக்கணும். இது பேசிக் வந்து 0 to 100%. இப்போ லினக்ஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஓகே நான் என்ன பண்ணிட்டேன், 90% பில் பண்ணி வச்சுட்டேன். என்ன பண்ற, அந்த 10% மட்டும் நீ பில் பண்ணிக்கோ. ஓகே, அப்போ 90% ஆல்ரெடி அவைலபிளா இருக்கு, ஃப்ரீயா இருக்கு, ஓப்பன் சோர்ஸா இருக்கு. நீ என்ன பண்ற, அதை டவுன்லோட் பண்ணி உனக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிட்டு நீ பண்ணிக்கலாம். அப்போ இதுக்கு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு 100 பேரை 5 வருஷம் வச்சு வேலை வாங்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு 10 பேரை 1 வருஷத்துக்கு வச்சு வேலை வாங்கினாலே போதும். என்ன ஆயிடும், எனக்கு இதை 100% கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இப்போ நினைச்சு பாரு எவ்வளோ அந்த கம்பெனிக்கு வந்து காஸ்ட் கட்டிங் ஆகும், சேவ் ஆகும். இதே ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்றதுனால என்னோட கண்டென்ட்டை மாடிஃபை பண்ணா அது ப்ராப்ளம் வரவே வராது. தெர் இஸ் நோ காப்பிரைட்ஸ் இஷ்யூ அட் ஆல். இதே விண்டோஸை மாடிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கம்பெனி விண்டோஸ் மாதிரியே க்ளோன் பண்ணி விண்டோஸ் மாதிரியே ஒரு ஓஎஸ் ரிலீஸ் பண்ணா அப்படின்னா அது வந்து காப்பிரைட்ஸ் இஷ்யூ வரும். அந்த கம்பெனியை வந்து லீகல் ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய கம்பெனிஸ் நடந்துருக்கு. மைக்ரோசாஃப்டே வந்து சூ பண்ணி பெரிய ஃபைன் அமௌண்ட் வாங்கி அந்த கம்பெனி க்ளோஸ் தான் இருக்கு. சில பேர்லாம் ஏன்னா ஒரு ஓஎஸை க்ளோன் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப பெரிய டெக்னிக்கல் விஷயம் பண்ணிடலாம். பட் ஏன் க்ளோன் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன் விண்டோஸை க்ளோன் பண்ணலன்னு கேட்டால் காப்பிரைட்ஸ் இஷ்யூ வரும். பட் லினக்ஸ் என்ன பண்ணலாம், அந்த காப்பிரைட்ஸ் இஷ்யூ இல்லைன்றதுனால பேசிக்காக ஒரு சோர்ஸ் கோட் இருக்கும். ஓகே, அந்த சோர்ஸ் கோடு 90% ஆஃப் வேலை ஆல்ரெடி முடிஞ்சதா இருக்கும். நீ அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணிப்ப, ஓனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிப்ப. ஓகே, ஏன் வந்து இதாண்டா உனக்கு புரிஞ்சதுல ஐடியா what I'm trying to say அப்படின்றது. ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்றதுனால கம்பெனிஸ் கேன் just do this 10% of work and they can release their OS. இப்போ iOS, ஐஃபோனோட iOS இருக்குல்ல, அதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே கேட்டகரி தான். இப்போ ஐஃபோனோட iOS வந்து என்னது, அது வந்து யாரோட ப்ரொப்ரைட்டரி ஓஎஸ், ஆப்பிளோட தான். அப்போ iOS எவனா ஒருத்தன் க்ளோன் பண்ணா அப்படின்னா ஆப்பிள் கேஸ் போட்டுரும். ஓகே, ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு இருக்கு பார்த்தியா, ஓகே ஆண்ட்ராய்டு அந்த பேஸ் இது வந்து கூகுள் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அது ஓப்பன் சோர்ஸ். இப்போ அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா, ஆண்ட்ராய்டில் மட்டும் எப்படி அத்தனை ஓஎஸ் வருது, ஏன் iOS அத்தனை ஓஎஸ் வரல? iOS ஏன் வந்து ஆப்பிள் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுறான், ஏன் ஆண்ட்ராய்டில் வந்து சாம்சங்க்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் பேர் வச்சிருக்காங்க. வாட் இஸ் தட் சாம்சங்கோட ஆண்ட்ராய்டு? ஒன் யூஐ, ஒன் பிளஸ் ஒன்று வச்சிருக்கான், எம்ஐ ஒன்று வச்சிருக்கான், ரெட்மி ஒன்று வச்சிருக்கான், ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. எல்லாம் எப்படி ஈவன் சின்ன சின்ன பேர் தெரியாத கம்பெனிஸ் கூட அவனுக்கும் தனியாக ஒரு ஓஎஸை கிரியேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறான். அவுட்கம் ஏன்னா அவங்க 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கஷ்டம். பட் ஆப்பிள்லாம் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கான், 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான். அவன் பெரிய கம்பெனி, அவன் பெரிய இது வச்சு பண்ணுறான், அவன் 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். பட் வந்து சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது, ரைட்? அண்ட் மோரோவர் அது வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி, சாம்சங் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி கூட 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதை விட 90 வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்க ஒரு ஒர்க்கை மாடிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அதனால ஆண்ட்ராய்டில் யூ ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நேம்ஸ். பட் எல்லாத்தோட அந்த 90% ஆஃப் த ஒர்க் வந்து எதுவாக இருக்கும், மியூச்சுவலாக சேமாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா 10% தான் வந்து இந்த கம்பெனிஸ் எடுத்து பண்ணுறது. இப்போ ஒன் பிளஸோட ஒரு மாதிரி இருக்கும், சாம்சங் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாமே. அப்போ ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த கம்பெனிஸ்லாம் ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆயிடுது. அதனால இந்த கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, சாம்சங்கோ கூகுளோ அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே நீ வந்து 90% வேலையை ஃப்ரீயாக கொடுக்குற, நான் உனக்கு டொனேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்யூனிட்டி டொனேட் பண்ணி இன்னும் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லினக்ஸ் கம்யூனிட்டியை. ஓகே, லினக்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வேலை பார்க்குறாங்க, அவங்களாம் யார் சம்பளம் தருவா, ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரீ தான். பட் இந்த கம்பெனிஸ் டொனேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ கூகுளுக்கு வந்து லினக்ஸ் ஓஎஸ் ரன் ஆகுது, ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ சர்வீஸ் வச்சிருக்கான், எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறான். அதனால
அதில் வந்து ஒரு 1% எடுத்து இந்த கம்யூனிட்டிக்கு கொடுத்தா கூட அந்த கம்யூனிட்டி வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் வித்தவுட் சேலரி ப்ராப்ளம் தே கேன் ஒர்க். ஓகே, ஸோ டொனேட் தான் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்டாக இது எல்லாமே. ஸோ அதனால வந்து லினக்ஸ் ரொம்ப பாப்புலராகவும் இருக்குது. சின்ஸ் இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸ்னா ஒரு கோடு, அந்த கோடை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த கோடை 90% பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, 10% நீங்கள் வந்து லைட்டாக மாற்றிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஓய்ஸ் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கொண்டா, இப்போ OnePlusல வேற மாதிரி யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும், பேர் வேற மாதிரி இருக்கும், ஐகான்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும், சாம்சங்ல வேற இருக்கும். இதெல்லாம் தான் அந்த 10% சேஞ்சஸ், மற்றபடி வேற எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ரீசெண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் வெர்ஷன் வந்திருக்கு? 11ஆ 12ஆ 14 வந்துருச்சா? இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் 14 ஃபர்ஸ்ட் யார் ரிலீஸ் பண்ணணும்? கூகுள் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ரிலீஸ் பண்ணக்கு அப்புறமா எல்லா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த 90% ஒர்க் ரிலீஸ் ஆகிடும்ல, அதை எடுத்து 10% இவன் ஒர்க் பண்ணி இவனோட வெர்ஷனை ரிலீஸ் பண்ணுவான். எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் கிட்ட தான் வரும் அந்த ரிலீஸ். ஏன்னா கூகுள் தான் அந்த ஆண்ட்ராய்டோட சோர்ஸ் கூட மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போ. ஓகே, அதனால ஸோ கிட்டத்தட்ட லினக்ஸும் இதே மாதிரி தான். ஆண்ட்ராய்டு இஸ் லினக்ஸ் யூனோ ஹெரிட்டட், அது இன்ஹெரிட்டட் ஓஎஸ் தான். அண்ட் மோரோவர் இப்போ நீங்கள் சிஸ்கோ ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுவும் ஒரு ஓஎஸ் தானே. அது எதில் டெவலப் ஆயிருக்கு? அதுவும் ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்து டெவலப் பண்ணல, அதுவும் எதுல இருந்து வந்திருக்கு? லினக்ஸ்ல இருந்து தான். இன்ஃபேக்ட் ஐஓஎஸுமே கூட, ஐம் டாக்கிங் அபௌட் சிஸ்கோ ஐஓஎஸ், ஆப்பிளோட ஐஓஎஸ் கூட லினக்ஸ்ல இருந்தால் கொஞ்சம் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச் எல்லாமே வந்தது. அவன் நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கான். இப்போ 50% வந்து லினக்ஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு 50% வந்து அவன் பண்ணியிருக்கான். அவன் பண்ணி அவனோட பிராண்ட் நேம்ல காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கிட்டான். ஓகே, ஸோ அதுதான். ஸோ அதனால மோஸ்ட்டாக எல்லாமே லினக்ஸ் தான்டா. சிஸ்கோ இப்போ பேலோல்டோ ஃபயர்வால் இருக்கு, எல்லா ஃபயர்வால் இப்போ நிறைய ஓஎஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது விண்டோஸ் தான். இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் வந்து இப்போ லினக்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ரவுட்டரில் சிஸ்கோ ஐஓஎஸ் ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்போ ஒரு ஃபயர்வாலோ ஒரு டிவைஸ்லையுமே ஏதோ ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகி தான் இருக்கு. இந்த ஓஎஸோட ஃபர்ம்வேர் பேசிக் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? லினக்ஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்கு லினக்ஸ்ல. ஃப்ரீன்றது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ த கம்பெனிஸ் கேன் ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ், ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், மாடிஃபையும் பண்ணிக்கலாம். அப்போ எனக்கு வேலை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஓகே, ஸோ வை லினக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஐடி அட்மின்ஸ். அது சொன்னால் ஃப்ரீன்னு சொல்லியாச்சு, ஓப்பன் சோர்ஸ் சொல்லியாச்சு. மெனி டிஸ்ட்ரோஸ், அதாவது ஏன்னா இது ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்றதுனால எல்லாருமே தனித்தனியாக ஆரம்பிச்சுப்பாங்க. ஓகே, அது ரொம்ப பாப்புலர்னு பார்த்தோன்னா உபுண்டு. அது இப்போ முன்னாடி அது பாப்புலராக இருந்துச்சு, இப்போ அவனுமே மற்றவங்க கூட ஈக்குவலி பாப்புலர் ஆகிட்டாங்க. உபுண்டு ரொம்ப பாப்புலர். அப்போ நான் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தியா, ஐம் யூசிங் சம்திங் ரைட், அது லினக்ஸ் மின்ட். லினக்ஸ் மின்ட் இவங்களோட பேஸ் தான் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன லோகோ சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க, கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா எல்லாமே லினக்ஸ் வந்து இன்னர் பண்ணது தான். இப்போ அதே கிட்டத்தட்ட அதே கான்செப்ட் தான். 90% ஒர்க் வந்து பேசிக் லினக்ஸோட கோர் ஓஎஸ் இருக்கும். அங்கிருந்து இவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிப்பான், இவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிப்பான். இது ரெண்டுத்துலையுமே காமனாக பார்த்தனா ஒரு 90% கோர் சேமாக தான் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே. இப்போ எல்லா லினக்ஸ்லையுமே ஒரே மாதிரி தான். இப்போ இன்னொருத்தன் வருவான், அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், ஓகே நம்ம இன்னொரு பேர் வைக்கலாம், அது பேர் வந்து CentOS அப்படின்னு சொல்லி வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வருவான், அவன் வந்து என்ன வைப்பான், ஓகே நம்ம பேர் என்ன வச்சுக்கலாம், கேலி லினக்ஸ் வச்சுக்கலாம். யூஎஸ் ரைட், நம்ம கேலி லினக்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், கேலி லினக்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்போ கேலி லினக்ஸ்ல என்ன அட்வான்டேஜ்? உபுண்டுக்கும் கேலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது. கேலியில் சில யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸாக இருக்கும், ஐகான் வேறு மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஒரு கேலியில் டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆப்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும், அந்த பென் டெஸ்டிங் ஆப்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். உபுண்டில் அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்காது. பட் உபுண்டில் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே சேம் தான். அப்போ அதுலேருந்து என்ன வருது, இங்கே நிறைய டிஸ்ட்ரோஸ் இருக்கு பாரு, ஏகப்பட்ட டிஸ்ட்ரோஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இதில் எனக்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 2-3 தான் தெரியும் போல இருக்கு. இதில் எனக்கு ஒரு 4-5 தெரியும் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து அதாவது இருக்கிற டிஸ்ட்ரோஸ்ல எனக்கு கிடைச்ச கொஞ்சம் இமேஜ் இதோட நிறைய இருக்குடா. பட் அது இப்போ சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் தான், ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு லினக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஏன் சோர்ஸ் கோட் இருக்கு, கொஞ்சம் கோடை லைட்டாக மாற்றி என்ன அவனோட பேர் வச்சு லினக்ஸ் நீ கூட உன் பேர் ஒரு ஓஎஸ் ரிலீஸ் பண்ணலாம். உனக்கு அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த லினக்ஸோட சோர்ஸ் கோட் டவுன்லோட் பண்ணி பேரை மாற்றி வச்சுக்கலாம் நீ. ஸோ தட்ஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஓன் ஓஎஸ். அந்த மாதிரி இப்போ இதில் வந்து ரொம்ப பாப்புலர்னு நான் சொல்லணும்னா அஃப்கோர்ஸ் உபுண்டு இதான் ரொம்ப பாப்புலர். அடுத்தது பார்த்தோன்னா புரியல, மின்ட் இருக்கு, ரெட் ஹேட் இருக்கு, மான்ஜரோ இருக்கு, ஆர்க் லினக்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சது. CentOS இருக்கு, ஃபெடோரா இருக்கு, கேலி எங்க காணுவீங்க, ஸோ ராஸ்பியன் ஓஎஸ் இது, இதெல்லாம் பாப்புலர். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது, நான் கேள்விப்படாதது நிறைய இருக்கு. கேலியை காணுமா, ஓப்பன் சூஸே இருக்கு, டெபியன் இருக்கு, வேற என்ன, வேற எந்த ஐக்கானும் எனக்கு தெரியல பெருசா. பப்பி லினக்ஸ்,
பப்பி லினக்ஸ் இது. நம்மளோட நம்ம லேப்ல ஒரு லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் இட் லினக்ஸ்? நம்ம இந்த ஆரஞ்சு கலர் பிசி ஒன்று இருக்கேன், அது அது அந்த ஓஎஸ் என்னது? டைனி கோர். அது கூட லினக்ஸ்ல இருந்தா டிரைவ் பண்ணது தான். அதுதான் ரொம்ப லைட் வெயிட். ஓகே, விண்டோஸ்ல ஒரு ஓஎஸ் ரெடி பண்ண முடியுமாடா? 64 MB ரேம்ல ரன் ஆகுற மாதிரி விண்டோஸ்ல வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா ஏன், கிராஃபிக்கலுக்கே நிறைய யூஸ் ஆகிடும். பட் ஹவு someone can run an OS with 64 MB na because அது பியூர்லி CLI-ன்றதுனால it can run with low configuration itself. இதுல சிலதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது, நமக்கே தெரியுது. கேலி கிடையாது, டைனி கோர் இந்த இந்த இமேஜ்ல இல்லை, பட் இதெல்லாம் இமேஜ்ல இல்லாம இருக்கிறது. ஓகே, பட் ஈவன் தே ஆர் கைண்ட் ஆஃப் பாப்புலர். சரிமா, நிறைய டிஸ்ட்ரோஸ் இருக்கு, அது ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க. நம்மளே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ சிஸ்கோ ஐஓஎஸோ இல்லை வந்து பாலோ ஆல்டோட பேன் ஓஎஸ் நிறைய ஓஎஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே லினக்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிருக்காங்க. செக் பாயிண்ட் ஓஎஸ், FortiGate ஓஎஸ் எல்லாமே லினக்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுது. ஓகே, அண்ட் கமாண்ட் லைன் அஃப்கோர்ஸ் ஐ டோல் யூ, இது எல்லாமே பியூர் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் தான். கமாண்ட் லைன்னாலே வந்து நமக்கு வந்து என்ன பெருசாக தேவைப்படாது, ரிசோர்ஸ் பெருசாக தேவைப்படாது. ஓகே, கமாண்ட் லைன் அண்ட் என்னது லைட் வெயிட். சரி, இது எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட் தான்டா. கமாண்ட் லைன் இருக்கிறதுனால இது என்னவா இருக்கு, லைட் வெயிட். லைட் வெயிட்னா ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர் ஒரு சின்ன கான்ஃபிகரேஷன் மிஷினில் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். நீ ஹெவி கான்ஃபிகரேஷன் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணால் யூ கேன் கெட் த டபுள் த பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு. 99% ஆஃப் த சர்வர் ஓஎஸ் இஸ் லினக்ஸ் தான். ஸ்டேபிள் அண்ட் செக்யூர். ஓகே, இது இன்னொன்று ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். உங்களுக்கு ஓஎஸ் தான் கிராஷ் ஆகும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஹேங் ஆயிரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எதுவுமே ஒர்க்கே ஆகாது, ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரிலாம் பெருசாக எனக்கு இதில் நடந்ததே இல்லை. ஓகே, நான் யூஸ் பண்ண லினக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் எவ்ரிடே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது வந்து முன்னாடி மேக் ஓஎஸ் இருக்கும், அது லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது மேக் புக்கில். அதனால இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 1 year முன்னாடி தான் இந்த லேப்டாப்பை அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டேன். அதனால அவங்க ஏன் லேப்டாப் வச்சுன்னு இருக்காங்க. அவங்க வச்சுன்னு இருக்கிறது ஏன் லேப்டாப் 1 year முன்னாடி இருக்கும், அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ அவங்க கிட்ட அதை கொடுத்துட்டு மேக் அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் லினக்ஸ் HP வாங்கினதுக்கு மெயின் ரீசன் ஐ வாண்ட் யூஸ் லினக்ஸ் எவ்ரிடே. அண்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தேன்னா இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டியில் 2 வாட்டி தான் அது ஹேங் ஆனால் கூட உடனே வந்துடும் கரெக்டாக. ஹேங் ஆகி ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தோன்னா 1 or 2 times I would say in this 1 year of time everyday I'm using it. ஓகே, அந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும், செக்யூரிட்டியாகவும் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து CLI பேஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்றதுனால அதில் பக்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். எப்போ வந்து உனக்கு எப்போ பக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்னா கிராஃபிக்ஸ் நீ போகிறப்போ when you give something user friendly things are vulnerable. ஒரு விஷயத்தை நான் ஈஸியாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது அதில் எனக்கு வல்னரபிலிட்டி வந்துடும். ஒரு விஷயத்தை கஷ்டமாக தான் கொடுக்கும்போது வல்னரபிலிட்டி மோஸ்ட்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து இதில் வந்து அந்த யூசர் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் தட் மச் வல்னரபிள். ஸோ செக்யூராகவும் வந்து லினக்ஸ் மிஷின்ஸ் இருக்கும், ஸ்டேபிள் அண்ட் செக்யூர். ஸோ கிராஷ் ஆகாது, ரொம்ப ரேர் கிராஷ் ஆகுறது, அண்ட் ரொம்ப செக்யூராகவும் இருக்கும். மெனி அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் ஃபார் சர்வர் என்விரான்மெண்ட். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ. இந்த பாயிண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ், இப்போ விண்டோஸ் இருக்குடா. விண்டோஸில் கிளைண்ட் ஓஎஸ், சர்வர் ஓஎஸ்னு 2 இருக்கு. கிளைண்ட் ஓஎஸ்னு உனக்கு தெரிஞ்சது என்னது? விண்டோஸ் 11 வச்சுப்போமே. சர்வர் ஓஎஸ் உனக்கு தெரிஞ்சது என்னது? விண்டோஸ் சர்வர் ஓஎஸ். நீங்க போய் பாருங்க, விண்டோஸ் சர்வர்னு ஒரு ஓஎஸ் இருக்கு. சர்வர் ஓஎஸ் 2022 வச்சுக்கோங்க, இது விண்டோஸ் சர்வர் ஓஎஸ். இப்போ இந்த விண்டோஸ் சர்வர் ஓஎஸ்ல இன்பில்ட்டாவே என்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குன்னா டிஎன்எஸ், DHCPலாம் இதுல இருக்கும். விண்டோஸே டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருவான். நீ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணா போதும், அந்த ஃபீச்சரை எனேபிள் பண்ணி விட்டா போதும். விண்டோஸ் 11ல என்னால் வந்து அந்த மாதிரி வந்து அப்படி கிடையாது. அது கிளைண்ட் ஓஎஸ் தான். அதில் வேணும்னா இஃப் ஐ வாண்ட் DNS டு பி இன்ஸ்டால் இன் திஸ் விண்டோஸ், இதை வந்து DNS சர்வராக மாற்றணும்னு நினைச்சேன்னா நம்ம கிளாஸ் பண்ணுவோம்ல, இது எப்படி வெப்பாக மாற்றுவோம்? அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணுமா? அதே மாதிரி இது DNS-ஆ மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரொவிஷன் ரொம்ப கம்மி தான். பண்ண முடியாது, பண்ணாலும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது. இந்த DHCP மாற்றணும்னா பண்ண முடியாது. ஓகே, இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அப்போ விண்டோஸ் என்ன சொல்றான்னா, உனக்கு DNS DHCP எல்லாம் வேணும்னா என்ன பண்ற, என் சர்வர் ஓஎஸ் வாங்கு. என் கிளைண்ட் ஓஎஸ்ல இருந்து நீ ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. சர்வர் ஓஎஸ் வாங்கி நீ என்ன பண்ணிக்கிற, DNS DHCP எல்லாம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்றான். பட் அகைன் சர்வர் ஓஎஸ்க்கு அதிகமான காசு ஆகுது, அதான பிரச்சனையே. ஆனா லினக்ஸ் அந்த மாதிரி கான்செப்டே கிடையாது. லினக்ஸ் சர்வர் ஓஎஸ் கிளைண்ட் ஓஎஸ் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் ஒரே ஓஎஸ் தான். ஓகே, இப்போ இருக்கு இது லினக்ஸ். இதே இப்போ நான் சர்வரா மாத்தணும்னா என்ன பண்ணலாம், ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணா சர்வர், அப்ளிகேஷன் டிசைட்னா கிளைண்ட், அவ்வளவுதான். தெர் இஸ் நோ செப்பரேட் சர்வர் அண்ட் கிளைண்ட் ஓஎஸ் அப்படின்னு கிடையாது. அப்படி இருந்தா கூட இருக்கு. ஐ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் யூ பட் மச், பட் ஐ டெல் யூ, லினக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் காமன் ஓஎஸ் தான், ஒரு ஓஎஸ் அது. ஓகே, இப்போ யூ ஹாவ் மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ வந்து DHCPயோ DNSஓ வந்து விண்டோஸ் 11 மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ண அஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியாது. பட் லினக்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. ஓகே, இப்போ வேணும்னா டக்குனு என்ன பண்ணலாம், ஓகே ஐ வாண்ட் டு மேக் மை மிஷின் அஸ் DNS சர்வர், நான் லினக்ஸ்ல அதுக்கான அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் இருக்கு.
ஓகே, டிஹெச்சிபி மாத்தணும் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் இருக்கு, வெப் ஆனா அதுக்கான அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் இருக்கு, என்டிபி மாத்தணும் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், விண்டோஸ் சர்வர்னு தனியா அவன் வச்சிருக்கான், பட் இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம், என்னோட லினக்ஸ் இஸ் காமன் ஓஎஸ். அப்போ அதுலயே நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை கிளைண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சர்வருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது கூட அதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஐ கேன் இன்ஸ்டால் த அப்ளிகேஷன். ஸோ த சிம்பிள் பாயிண்ட் இஸ் யூ ஹாவ் மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, நிறைய இருக்கு, ப்ராக்ஸின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து விண்டோஸ்ல கிடையவே கிடையாது, லினக்ஸ் தான் இருக்கு. நம்ம கிளாஸ்ல பண்ணுவோம், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. ஐபி டேபிள் சர்வீஸ் இருக்கு, லினக்ஸ்ல கிடையாது, விண்டோஸ்ல கிடையாது, லினக்ஸ்ல இருக்கு. so many things that அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் ஃபார் சர்வர் என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஹை. அது வந்து லினக்ஸ்க்கு தான் இருக்கு, விண்டோஸ்க்கு கிடையாது. ஒரு அப்ளிகேஷன் ரொம்ப சிம்பிளா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப டெக்னிக்கல் பீப்புள், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோன்னா, எனக்கு இந்த கான்செப்டை கற்றுக்கிறதுக்கு விண்டோஸோட லினக்ஸ் தான் பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னு தான் எல்லாரும் ஃபீல் பண்றாங்க. இப்போ சிசிஎன்பி பூட் கேம்ப் ரீசெண்டாக முடிஞ்சுது. அதெல்லாம் அந்த ட்ரைனிங் நான் பேசும்போது கூட என்ன சொன்னார்னா, ஒன்று மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆட்டோமேஷன் கற்றுக்கிறதுக்கு, இல்லைனா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, லினக்ஸ் தான் நாங்கள் ஃபைனலாக அந்த இதுலையுமே போட்டோம். ஆட்டோமேஷன் லேப்ல லினக்ஸ்ல அந்த பிளாட்ஃபார்மை என்விரான்மெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தேன் இன் விண்டோஸ். அப்போ இப்போலாம் என்ன மாறிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, விண்டோஸை விட லினக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் ஸ்டார்ட் திங்கிங். பட் அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் நீ ஒர்க் பண்ணணும். இந்த ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறவனுக்கு தெரியும் விண்டோஸை விட லினக்ஸ் பெட்டரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த மாதிரி இப்போ சில பேர்லாம் வந்து செலக்டிவாக வந்து ஓகே இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு லினக்ஸ் இஸ் ஃபார் பெட்டர் தென் விண்டோஸ் டிசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் ஒரு டேட்டா சென்டர் ஆப்ரேஷன் தான் நான் சொன்னேன். எல்லா டேட்டா சென்டர்லையும் யூ ஹேவ் thousands of servers. Thousands of servers instead of having Windows in it, Windows வச்சோன்னா விண்டோஸோட லைசன்ஸ் காஸ்ட் அதை பே பண்ணி ஆஃப் த பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம், லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயா லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு டபுள் த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஐ கேன் கெட் இட் ரைட். ஓகே, அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த லினக்ஸ் டிவைசஸ் ரன் லினக்ஸ் தான். ஓகே, ஐ மீன் நெட்வொர்க்கிங் டிவைசஸ், இப்போ நம்ம சிஸ்கோ ரவுட்டர், ஸ்விட்ச், ஃபயர்வால் எல்லாமே லினக்ஸோட ஒரு ஓஎஸை மாடிஃபை பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இதாண்டா ஸோ லினக்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் 100+ லினக்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு. பாப்புலர்லாம் இது பாப்புலர்லேயே கூட வந்து சில இதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது. கேலி இல்லை, டைனி கோட் இல்லை, இதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது. பட் நிறைய இருக்கு. நீ போய் லினக்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் கூகுளில் சர்ச் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 100-150 வரும். இவங்க எல்லாமே லினக்ஸ் ஓஎஸ் அவங்களுக்கான கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதில் ரொம்ப பாப்புலரான கம்யூனிட்டி வந்து உபுண்டு, மின்ட். அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு உபுண்டு விட மின்ட் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்டா. ஏன்னா என்னால் ரொம்ப கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். நான் உபுண்டுல ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கேன், மின்ட்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். மின்ட் தான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு. இப்போ நீங்கள் கூட வந்து ஒரு வேலை இனிமேல் நம்ம லினக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா பெட் டு யூஸ் மின்ட். அதான் என்கிட்ட பசங்களே நிறைய வாட்டி வந்து இந்த ஐவிக்கு ஒரு பசங்கலாம் கேட்பாங்க, ஒரு 2 பேர் தெரிஞ்சு வச்ச பசங்க கேட்பாங்க, எனக்கு யூஸ் பண்ண பசங்க நீங்கள் என்ன டிஸ்ட்ரோ யூஸ் பண்ணீங்க வந்து கேட்பாங்கன்னு. ஏன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இப்போ நான் ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி சர்ச் வர்றது, இது பண்ணுறது, ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாம் வந்து மின்ட்டில் பெட்டராக இருக்கும். அதனால ஐ ப்ரிஃபர் மின்ட். ஓகே, ஸோ நீங்களுமே கூட மின்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இன்ஸ்டாலிங் லினக்ஸ் இன் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ். இது உபுண்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். உபுண்டு யூஸ் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டலேஷனை முடிச்சுட்டு நம்ம வர்ச்சுவல் மிஷினில் உபுண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டார்ட் வித் வாட் லினக்ஸ் மின்ட். ஓகே, எப்படின்னா டுவெல் பூட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை விண்டோஸே வேணாம்னு சொல்லிட்டு விண்டோஸ் ஃபுல்லாக தூக்கிட்டு லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. நான் கூட இனிஷியலாக நினச்சேன், ஓகே நம்ம லினக்ஸ்க்கு போயிட்டோம், லினக்ஸ்க்கு வந்து அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்லாம் இருக்காதோ, கஷ்டமாக இருக்கணும் அப்படின்லாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் 1 வருஷமா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஃபுல்லாக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன், என் சர்வர் லினக்ஸ் தான், என் விஎம்ஸ் லினக்ஸாக இருக்கும். பட் என்னோட லேப்டாப் வந்து மேக் யூஸ் பண்ணதுனால மேக் ஓஎஸ் அண்ட் விண்டோஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அதை லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ ஒரு ஹெசிடேஷன் இருந்துச்சு, ஒரு வேளை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சக்கப்புறமா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோமோன்ட்டு. ஒரு கஷ்டமும் இல்லை, எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ப்ராப்பராக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ எல்லா அப்ளிகேஷனும் இதுக்கும் வந்துருச்சுடா. முன்னாடிலாம் வந்து அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க லினக்ஸ்க்கு, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம். இப்போலாம் எதுவுமே நீ என்னெல்லாம் விண்டோஸில் எதிர்பார்க்குறியோ இதெல்லாம் பாப்புலராக எதுக்கு வந்துருச்சு, விண்டோஸ்க்கும் லினக்ஸ்க்கும் வந்துருச்சு. அதனால லினக்ஸ் நீங்கள் தைரியமாக உங்களோட பிரைமரி ஓஎஸாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, இனிமேல் நான் லினக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், ஐ டோன்ட் யூஸ் விண்டோஸ் எட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஐயோ அது இல்லையே இது இல்லையேன்ற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வராது. ஃபோட்டோஷாப் அதெல்லாம் இருக்காதுடா, டிசைனிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. லினக்ஸ் இஸ் நாட் ஃபார் டிசைனர்ஸ், லினக்ஸ் இஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் பீப்புள், ஐடி அட்மின் ஃபோட்டோஷாப்பை பண்ண போகுது. ஸோ உன்னோட ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து நீ பண்ணிக்கணும். இப்போ எனக்கே ஃபோட்டோஷாப் வேணும்னா என்ன பண்ணுவேன், இந்த லேப்டாப்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் பண்றதுக்கு எல்லாமே தேவையில்லை. ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ணா ஒரு இமேஜோ ஒரு போஸ்டோ ரெடி பண்ணணும். பட் ஒரு எம்ப்ளாயியோ ஒரு ஐடி அட்மின் வேலை பார்க்குறவங்க போஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இட் ஜஸ்ட் பியூர்லி ஒர்க்ஸ் ஆன் சர்வர் என்வரான்மெண்ட் தான். ஓகே, சரி, ஜஸ்ட் சார்ஜ் மை லேப்டாப் அண்ட் தென் வில் ஸ்டார்ட் இன்ஸ்டாலிங் தி லினக்ஸ் இன் தி வர்ச்சுவல் பாக்ஸ். ஓகே, சரி, இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா யூ கேஸ் கேன் டவுன்லோட் திஸ். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் as well as கிளாஸ் ரூம் 2 பேருக்கு, ஈவன் ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ.
லேப்ல போய்க்கோங்க. இந்த lab.network.in/ubuntu.iso இது ஒரு 1.5 GB ஃபைல் இருக்கும்டா. ஒரு நிமிஷம் எங்கள் லிங்க்கை நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டாக தான் நினைக்கிறேன், பட் ரொம்ப நாள் மாதிரி பண்ணது. ஓகே, எஸ். ஸோ இதில் போயிட்டு இந்த ubuntu ISO ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 1 GB கிட்ட வரும். டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க. வில் இன்ஸ்டால் திஸ் லினக்ஸ் இன் தி virtual box. ஓகே, virtual box என்ன அப்படின்றதுலாம் I'll tell you in a few minutes. Okay, you can start downloading it. We'll just continue in we'll resume in 5 minutes, guys. Download பண்ணி முடிச்சுக்கோ. Okay, so I've downloaded the file. Okay, listen here. Okay, see, assume you have a laptop here. Let's understand this virtual box concept first. You have a laptop now. And the laptop will have the hard disk, right? It will have the hard disk. Okay, listen. Okay, think in this way. கவனிங்க பாரு. இந்த லேப்டாப் இருக்கு, அதோட ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு. அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஓஎஸ் எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஓஎஸ் இப்போ உங்களுக்கு விண்டோஸ் இருக்கு, அதனால பூட் ஆகுது. ஹார்ட் டிஸ்க்குள்ள விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னா விண்டோஸ் பூட் ஆகி உங்களுக்கு ஓஎஸ் வந்துடுது. ஒருவேளை இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஓஎஸ் இல்லை அப்படின்னா, இதுதான் நான் என்ன சொன்னேன்னா, இனிஷியலா ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாத ஒரு லேப்டாப் கூட நீ வாங்கிக்கலாம். இப்போ லேப்டாப் வாங்கிட்டேன்டா, அந்த லேப்டாப்ல ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு, ஆனால் உள்ள ஓஎஸ் இல்லை. ரேமு, மானிட்டரு, கீபோர்டு எல்லாம் இருக்கு, ஆனால் ஓஎஸ் மட்டும் இல்லை. இப்போ இந்த லேப்டாப் ஆன் பண்ண என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்னா, அனேபிள் டு ஃபைண்ட் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து சொல்லி காட்டிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஓஎஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வரும். அப்போ நம்ம என்னன்னா, அந்த லேப்டாப்பால என்ன ஃபைன் பண்ண முடியல, அந்த என்னன்னா அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்க ஓஎஸோட பார்ட்டிஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்றது தான். இப்போ சரி, நான் அந்த லேப்டாப் வாங்கிட்டா ஓஎஸ் இல்லை, இப்போ நான் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இப்போ எப்படி இருக்கும்னா, இன்னொருத்த எவனா லேப்டாப் வச்சிருப்பான்ல, அவன் ஆல்ரெடி விண்டோஸ் வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோமே, ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கான், இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு ஒரு ஓஎஸ். இப்போ அதை என்ன பண்ணுவேன் நான், அவனோட லேப்டாப்ல இருந்து இதில் வந்து விண்டோஸ் இருக்கு, விண்டோஸ் 11 லினக்ஸோ வாட் எவர் இட் டசன்ட் மேட்டர். இப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா, I'll go and download the ISO file. What is ISO file? அதை வந்து இமேஜ் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க, இமேஜ்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ISO எதுக்கு, it stands for what I don't remember. Let me search for ISO. ஐடென்டிக்கல் ஸ்டோரேஜ் இமேஜ் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் மீடியா அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் இருக்குதா? சரி, ஓகே, அது விடுங்க. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் டிரைவ் இருக்கும்ல, சிடி, அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சுக்கோங்க. இது ஐஎஸ்ஓ தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். அதோட ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் நான் இது கேட் யோசிச்சதே இல்லை. அது ஒரு இமேஜ் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஐஎஸ்ஓ இமேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஐஎஸ்ஓ இமேஜ்னா அது இமேஜ் தான் சொல்லுவாங்க. வி டோன்ட் கால் இட் ஃபைல், வி கால் இட் இமேஜ். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், எந்த ஓஎஸ் வேணா இருக்கட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்டோஸ் 11 நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா, வாட் ஐ டு, ஐ வில் டவுன்லோட் தி விண்டோஸ் 11ஓட ஐஎஸ்ஓ இமேஜ். அது எங்கே டவுன்லோட் பண்ணலாம்னா, மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட்லேயே இருக்கு, ஃப்ரீயாகவே நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஐஎஸ்ஓ இமேஜ்லாம் யாரும் சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்கடா. ஐஎஸ்ஓ இமேஜ்க்கு அப்புறமா அந்த ஐஎஸ்ஓ இமேஜை நீ இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ லைசன்ஸ் வாங்கணும். இப்போதான் உனக்கு சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகும் மைக்ரோசாஃப்ட்ல. ஏன்னா லைசன்ஸ் இல்லைனா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அது லைசன்ஸ் வாங்கலன்னு அலர்ட் அடிச்சுனே இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ விண்டோஸ் 11ஓட ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஐ ஹேவ் த இமேஜ் ரைட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த லேப்டாப்ல விண்டோஸ் 11 ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் இருக்கு. இப்போ நான் என்ன டவுன்லோட் பண்ணேன், விண்டோஸ் 11 இல்லை எந்த ஓஎஸ் வேணா இருக்கட்டும். இது லினக்ஸ் கூட வச்சுக்கோமே, லெட்ஸ் கோ வித் லினக்ஸ். மேபி சின்ஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் லினக்ஸ், லெட்ஸ் கோ வித் லினக்ஸ். உபுண்டு, இந்த லேப்டாப்ல உபுண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ubuntu.isoன்ற ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ISO உபுண்டு வெப்சைட்ஸில் இருக்கும். டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் what I do is I have to install the pen drive. Pen drive இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறேன், இதான pen drive வச்சுக்கோ. நம்ம கனெக்டிங் இந்த பென் டிரைவ் டு த லேப்டாப்பை அண்ட் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இந்த இமேஜ்னு சொல்கிறோம்ல, அது இதில் பேர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. காப்பி பண்ணுறது கிடையாது, காப்பி அப்படியே காப்பி ஆகிடும், அது இல்லை. ஐம் ஜஸ்ட் கோனா பேர்ன் இட். ஓகே, அதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எட்சர்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் எட்சர் இல்லையா, ஏதோ அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, எனக்கு ஞாபகம் இல்லைடா. எட்சர்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, இது இருக்கு. ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசர் தானே.
ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கிடையாது, நீ நீரோ சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். நீரோ ஃபயர்ஃபாக்ஸ் தான். அப்படியா? நீரோலாம் நான் வந்து விண்டோஸ் எக்ஸ்பி யூஸ் பண்ண காலத்துல கேள்விப்பட்ட பேர். எனிவே பேர்ன் பண்றது சரி, ஓகே. அந்த ஃபயர்ஃபாக்ஸ்ன்றது எனக்கு தெரியலடா. ஹெச்ஆர் இருக்கு, இன்னொன்னு ஒன்று இருக்கு. நான் அதை தான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவேன், அந்த பேரே மறந்துட்டேன். பவர் ஐஎஸ் ஒர்க்கு, ஃப்ரீ ஐஎஸ், ரூஃபஸ் இதுதான் மறந்துட்டேன் இந்த பேர். ரூஃபஸ்ன்றது இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குடா, நீ வந்து நிறைய டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய அப்ளிகேஷன் டூல்ஸ் இருக்கு. ஹெச்ஆர் தான் கொஞ்சம் இப்போதைக்கு பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சரி, ரூஃபஸ் ஆர் ஹெச்ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுறது, அப்ளிகேஷனை ஆன் பண்ணாலே அது வந்து கேட்கும் என்ன பண்ணணும் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணணும். அப்போ நான் ஐஎஸ்எஃப் ஃபைலை சூஸ் பண்ணிட்டு என் பென்ட்ரைவை சூஸ் பண்ணுவேன். சோர்ஸ் வந்து ஐஎஸ்எஃப் ஃபைல், டார்கெட் வந்து பென்ட்ரைவ் சூஸ் பண்ணணும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன, இந்த ஓஎஸை இதில் பூட்டபிள் இமேஜாக இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். அப்போது நான் ஒரு பென்ட்ரைவ் இன்னொருத்த லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணி உபுண்டு ஐஎஸ்ஐ டவுன்லோட் பண்ணி பேர்ன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பென்ட்ரைவை அப்படியே என்ன பண்ணணும், இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துன்னு வந்துடணும். இங்கே எடுத்துன்னு வந்துட்டு இந்த பென்ட்ரைவை இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். கனெக்ட் பண்ணி இப்போ ஆன் பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஓஎஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஓஎஸ் இல்லைன்னா அடுத்தது பென்ட்ரைவ்ல ஓஎஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். பென்ட்ரைவ் ரிமூவல் டிஸ்க்ல இருக்கான்னு பார்க்கும். இப்போ ரிமூவல் டிஸ்க்ல பென்ட்ரைவ்ல ஓஎஸ் இருக்கு. அப்போ பென்ட்ரைவ்ல இருந்து ஓஎஸ் போய் பூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், இப்போ வந்து பென்ட்ரைவ்ல தான் ஓஎஸ் இருக்கு. பென்ட்ரைவ்ல இருக்க ஓஎஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், லேப்டாப்ல மானிட்டர்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இதுக்கப்புறமா அது என்ன கேட்கும்னா, இப்போ இந்த பென்ட்ரைவ்ல இருக்க ஓஎஸ் ஹார்ட் டிஸ்க்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுமான்னு கேட்கும். நான் எஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா அப்புறம் அந்த பென்ட்ரைவ்ல இருக்க ஓஎஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல இன்ஸ்டால் ஆகும். இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த பென்ட்ரைவ் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடலாம், என் ஹார்ட் டிஸ்க் என்ன பண்ணிக்கலாம், பூட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் ஜென்ரல் ட்ரெடிஷனல் ப்ராசஸ். ஆனால் உங்களுக்கு வந்து லேப்டாப் வாங்கும் போது என்ன ஆயிடுது, இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அதனால வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு ஒரு லேப்டாப், எல்லாருக்கும் ஒரு லேப்டாப் வேணுமா இதை பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ் வேணும் எல்லாருக்கிட்டையும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு. திஸ் இஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறதை விட, இந்த மாதிரி ஒரு லேப்டாப் வாங்கி பண்ணுறது விட, நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு லேப்டாப் இருக்கு, இதான் நம்ம லேப்டாப். ஓகே, இந்த லேப்டாப்ல இமேஜை நான் பேர்ன் பண்ணி பென்ட்ரைவ் எடுத்து இன்னொரு லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணி பண்ணேன். அதுக்கு நமக்கு இன்னொரு லேப்டாப் தேவை, விச் வி கேனாட் அஃபோர்ட். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ இங்கே தான் வர்ச்சுவலைசேஷன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, வர்ச்சுவலைசேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் இன் ஃபியூச்சர். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டெக்னாலஜி. என்னோட சைட்லேருந்து நான் சொல்கிறேன், காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுறதுல கிட்டத்தட்ட வந்து ரொம்ப அதிகமான காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுற டெக்னாலஜி வர்ச்சுவலைசேஷன் தான். இப்போ நம்ம ஒரு லேப்டாப் வாங்காமல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இப்போ இதுலேயே நான் வந்து வர்ச்சுவலைசேஷன் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. வர்ச்சுவல் பாக்ஸ்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன். வர்ச்சுவல் பாக்ஸோ இல்லை ஆர்எல்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் VMware ஒர்க் ஸ்டேஷன் இருக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா, இன்னொரு லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம லேப்டாப்குள்ளேயே ஒரு லேப்டாப்பை வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர். கரெக்ட். இப்போ நான் இதை இந்த மாதிரி பண்ண போகிறதில்ல. இப்போ நான் பார்த்தா வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இங்கே இருக்கு வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் VMware கூட எங்கிட்ட இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்கு. எங்கிட்ட VMware இருக்கு, வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ தான்டா ஆல்ரெடி வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான். இப்போ ஐ திங்க் I'll delete this guy. ஓகே, delete பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். அதுக்கான லிங்க் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இப்போ what I'm going to do is I'm going to create a virtual PC. வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் அப்ளிகேஷன், அந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணலாம், ஒரு வர்ச்சுவல் பிசியை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்கல் பிசி தான். பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த லேப்டாப்குள்ளேயே ஒரு வர்ச்சுவல் பிசி கிரியேட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ, கிளிக் ஆன் ஃபைல். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இங்கே இருக்கு பாரு, நியூன்னு இருக்குல்ல, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் கை, நியூ. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உபுண்டுன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் உபுண்டுன்னு அடித்தாலே அதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் கெஸ் பண்ணிவிடும். உபுண்டுன்ட்டு அது வந்து இந்த பாத்தில் தான் இப்போ இந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் போய் இன்ஸ்டால் ஆக போகுது. கரெக்டாக /home/Poundage அண்ட் தென் virtual box VMs. லினக்ஸ் உபுண்டுன்னு அடிச்சோன்னே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் கண்டுபிடிச்சிச்சு, வெர்ஷனை கண்டுபிடிச்சிச்சு. இப்போ நான் விண்டோஸ்னு அடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது விண்டோஸ் கண்டுபிடிச்சிடும். நான் போய் இங்கே சூஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணுமோ அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ நான் உபுண்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுவே நம்ம அது இன்டெலிஜென்ஸில் கெஸ் பண்ணிடும். உபுண்டுன்னு அடிச்சா அது லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னு கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். எவ்வளோ ரேம் கொடுக்கணும், ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து ஃபிசிக்கல் இன்ஸ்டலேஷன். இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு ரேம் இருக்கும்ல, 4GB ரேம் 8GB இன்பில்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறது இதுக்குள்ள அந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால, இப்போ இந்த லேப்டாப் ஆல்ரெடி 8GB ரேம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, அந்த 8GBலேருந்து எவ்வளோ இந்த மிஷினுக்கு கொடுக்குறேன்றதான் கொஷின். புரியுதா? ஒரே மிஷினுக்குள்ள 2 வாய்ஸ் ரன் பண்ணுறா.
ஒரு ஓஎஸ் வந்து பேர் ஓஎஸ், பேர் மிஷின் சொல்லுவாங்க, அதை பேஸ் மிஷின் சொல்லுவாங்க. அதுதான் பிரைமரி ஓஎஸ், ஹோஸ்ட் மிஷின் சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ள இருக்க விஎம் மிஷின். இப்போ விண்டோஸ் 11 இஸ் மை பேஸ் மிஷின், அதுக்குள்ள உபுண்டு இஸ் கோயிங் டு பி மை வர்ச்சுவல் மிஷின். இப்போ அதுக்காக நான் எவ்வளவு ரேம் கொடுக்குறேன்னா இந்த 8 GB இருந்து கொஞ்சம் கொடுத்துக்கலாம். 8 GB கொடுத்துறாத, கொடுத்தனா உங்க பேஸ் மிஷினுக்கு எதுவுமே இருக்காது. அதனால 8 GB இருந்து கொஞ்சம் அதுக்கு நம்ம கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 GB உபுண்டுக்கு போதும்டா, 1 GB போதும், சஃபிஷியன்ட். இதே நீ விண்டோஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா வந்து 2 GB 4 GB கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். 2 கொடுத்தா கூட ஸ்லோவா இருக்க மாதிரி இருக்கும். 4 கொடுக்கலாம், இல்லை இது போதும், இப்போ இதுக்கு 1 போதும்னு வச்சுக்கோங்க. பட் எனக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் இருக்கு? 8192. அதான் என்னோட லேப்டாப்போட மேக்ஸிமம் ரேம். அவன் சொல்றான் இது வரைக்கும் ஓகேடா, பட் ஆனால் இதுக்கு மேலே நீ போயிட்டனா உன்னோட லேப்டாப்போட ஓஎஸ்க்கு பத்தாம போயிடும் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, அதுதான் இங்கே ரெட்டில் ஹைலைட் ஆயிருக்கு. இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் கொடுக்கலாம். ஓகே, கிரியேட் வர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க். அகைன் எல்லாமே சேம் தான். இதுல என்ன இருக்கும்? ஒரு பிசிக்கல் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குமா? பட் இதுல இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஒரு போர்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்க போறோம், ரைட்? அந்த மாதிரி இட்ஸ் கோனா கிரியேட் வர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க். I'll say create and எந்த ஃபார்மேட் வேணும்னு கேட்குறான். I'll just go with the default format itself. ஓகே, டைனமிக்கலி allocate fixed size. டைனமிக்கலினா இப்போ இந்த 100 GB கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்கிறது 256 GB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு, ஏன் பிசிக்கல் ஹார்ட் டிஸ்க். இதில் என்ன பண்றேன்னா இந்த விஎம்க்கு 100 GB கொடுக்குறேன். ஓகே, அதுல 2 ஆப்ஷன் இருக்கு, டைனமிக்கா அலோகேட் ஆகுறது, நெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு அலோகேட் ஆகுறது. ஃபிக்ஸட்னு கொடுத்தா 100 GB உடனே யூஸ் ஆயிடும்டா. டைனமிக்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேக்ஸிமம் 100 வரைக்கும் யூஸ் ஆகலாம். எது பெட்டர்? ஃபிக்ஸட்னு முன்னாடியே 100 GB கொடுத்து நம்ம கிட்ட பேலன்ஸ் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு டைனமிக்கா கொடுத்துக்கலாம்ல. ஸோ டைனமிக் ஃபிக்ஸட். ஸோ இன்னும் சைஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணல, பட் டைனமிக்லி அலோகேட்டட் தான் கொடுக்குறேன். கேட்குறான் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு கேட்குறான். ஓகே, இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். 10 இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் நினைக்கிறேன் டிஃபால்ட்டாக. அவனே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவான்டா, உபுண்டுனா 10 போதும்னு சொல்லுவான். அதை நம்ம இப்போ டெஸ்ட் தானே பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. I'll just go with 10 itself for now. Create. என்ன கிரியேட் ஆயிடுச்சு? வர்ச்சுவல் பிசி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இந்த வர்ச்சுவல் பிசியோட 4 இல்லை 1. ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளோ? 10 GB. ஓகே, சரி. அண்ட் வேற என்ன இருக்கு? தட்ஸ் இட். ரொம்ப பெருசா இல்லை, பார்க்க தேவையில்லை. வி ஹாவ் காட் அ வர்ச்சுவல் பிசி தான். முக்கியமா ப்ராசஸர் இதுல இருந்து இது எடுத்துக்கும், அந்த பேசிக் ப்ராசஸர் வந்து எடுத்துக்கும். ரேம் அடுத்த முக்கியம், அது கொடுத்தாச்சு. ஹார்ட் டிஸ்க் முக்கியம், அது கொடுத்தாச்சு. Now I'll just go. இப்போ என்ன பண்ணும்? இப்போ நம்ம கிட்ட இது பிசிக்கல் பிசி. இப்போ இந்த பிசிக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஒரு வர்ச்சுவல் பிசி இருக்கு. இதான் அந்த வர்ச்சுவல் லேப்டாப். ஓகே, இப்போ இதுக்கு எப்படி ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் கொடுக்கறது? இதெல்லாம் பென்ட்ரைவ் போட்டு கொடுத்துட்டோம். இதுக்கு எப்படி கொடுக்கறது? புரியுதுல? இது லேப்டாப் தெரியுதா? அதுக்கு எப்படி வந்து ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் கொடுப்பேன்? அதுக்கும் அந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான். அதுதான் அந்த ஃபைல் எதுக்குள்ள இருக்கு? இந்த லேப்டாப்லயே தானே இருக்கு. இது வேற லேப்டாப்ன்றதுலாம் பென்ட்ரைவ்ல போட்டு கொடுத்தோம்டா. இந்த லேப்டாப்ல இருக்கு. இப்போ நம்ம பென்ட்ரைவ்லாம் போட்டு பர்ன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதாவது ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் டைரக்ட்லி கேன் சூஸ் அ ஃபைல் டைரக்ட்லி. ஸோ இதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்? செட்டிங்ஸ்ல போறேன். செட்டிங்ஸ் போனா see how nice it is. சிஸ்டம் போறேன். எனக்கு ப்ராசஸர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்? 1 CPU டிஃபால்ட்டாக எடுத்திருக்கு, பட் 8 வரைக்கும் கொடுக்கலாம். பட் ஒரு ப்ராசஸர் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போதைக்கு. மதர் போர்டு எல்லாம் ரேம் இருக்கு, இது இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இப்போ இந்த ஆப்டிக்கல் இருக்கு பார்த்தியா, அதுவும் எனேபிள் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாப்பிலாம் இப்போ யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை. ஓகே, இது வந்து அந்த சிஸ்டமோட கான்ஃபிகரேஷன்ரா. டிஸ்பிளே இது ஓகே, அதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் போய்க்கலாம். இப்போ ஸ்டோரேஜில் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஸ்டோரேஜ்ன்றது நத்திங் பட் முன்னாடி நம்ம சிடி டிரைவ்லாம் இருக்கும் பார்த்துருக்கியா? அதான் எதுலேயும் வரல, பென் டிரைவ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இப்போ சிடி டிரைவ்க்குள்ள கான்செப்ட் தான். இட்ஸ் நாட், நோ ஒன் இஸ் யூசிங் சிடி டிரைவ் எனிவே. பட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? அந்த இமேஜை எதில் சூஸ் பண்ண போறேன்? இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ண போறேன். விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஓஎஸ் இருக்க ஒரு சிடியை நான் அந்த லேப்டாப்போட சிடி டிரைவுக்குள்ள போடுற மாதிரி, இல்லை ஓஎஸ் இருக்க பென் டிரைவை அந்த லேப்டாப்ல இருக்க பென் டிரைவ் ஸ்லாட்ல கனெக்ட் பண்ற மாதிரி. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் கை. கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ணி அவன் கேட்கறான், ஐம் ஜஸ்ட் கோனா ஆட் இட். இது ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணதுனால இது காட்டுது. இப்போ என்ன பண்றேன்? அந்த இமேஜை சூஸ் பண்றேன். ஆட் டிஸ்க் இமேஜ். எங்க டவுன்லோட் பண்ணாத? என்னோட டவுன்லோட்ஸ்ல இருக்காது. இங்கே எப்படி ஐஎஸ் இருக்கா? ஓகே, இப்போ நான் சூஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்போ the meaning of this is, நம்ம இங்க பென்ட்ரைவ்ல போட்டதுக்கு ஈக்குவலா வந்துருச்சு வர்ச்சுவல் பாக்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஓகே கொடுத்துட்றேன். அவ்வளோதான்டா. இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணா இந்த வர்ச்சுவல் பிசி எதோட ஸ்டார்ட் ஆகும்? இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஒன்றும் இல்லை, 10 GB ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுத்துக்க, அது ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ எதுல இருந்து பூட் ஆக போகுது? பென் டிரைவ்ல இருக்க அந்த இமேஜ் வந்து பூட் ஆகுற மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் திஸ் கை.
அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் பார்க்கும். ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லைன்னு அது எதில் போகுது, ரிமூவபிள் மீடியாவில் போகுது. இதை பென்ட்ரைவில் இருக்கான்னு பார்க்கும். பென்ட்ரைவில் அஃப்கோர்ஸ் இருக்கு, உபுண்டு ஓஎஸ். பென்ட்ரைவ்லேருந்து இப்போ பூட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் பென்ட்ரைவ்லேயே நம்ம எப்பவுமே வச்சுன்னு இருக்க முடியாது. அதை எதில் இன்ஸ்டால் பண்ணோம், ஹார்ட் டிஸ்க் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம லேப்டாப்பில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண போகிற மாதிரி, புரியுதா? அப்போ இந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால வாட் அட்வான்டேஜ் வி ஹேவ் ரைட் நவ், ஒரு லேப்டாப்பை வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட எதுலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம், இருக்கிற லேப்டாப்லேயே ஒரு வர்ச்சுவல் இது போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து வர்ச்சுவலைசேஷனோட அட்வான்டேஜ். நம்ம இப்போ க்ளவுட் பண்ணுறாங்கல்ல, க்ளவுட் எல்லாமே இதை தான் பண்ணுறான். உங்களுக்கு 100 days ப்ரோக்ராமில் யூ கைஸ் ஆல்சோ ஹேவ் ஒன் மோர் கோர்ஸ் கால் VMware. அதெல்லாம் படிங்க. ஓகே, நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப அப்படியே வந்து ஒரு படம் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காலாம் இருக்காது எந்த கோர்ஸும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். அது எழுதுறீங்கன்னா அந்த இனிஷியல் ப்ராசஸ் வரைக்கும் தான். ஒரு 10 கிளாஸில் 5 to 10 கிளாஸ் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து அது உனக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், லேப் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் இப்போயே நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் மாதிரி, நீங்கள் நெட்வொர்க்கிங் படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது உங்களுக்கு கோர்ஸ், நிறைய நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்க லேப்லாம். பட் லினக்ஸ் நெட்வொர்க்கிங் அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது. ஏன்னா ஆல் வி gonna do is we gonna understand how the OS is working, what are the commands we have to use, அவ்வளோதான். இது கான்செப்ட் ஒன்றுமே கிடையாது. இதில் டிஎன்எஸ்ன்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும், கான்செப்ட் இப்போ நான் டீச் பண்ண போகிறது கிடையாது. எப்படி ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை டிஎன்எஸ் ஆக்குறது அப்படின்றதான். இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ஸ்டார்டிங்லேயே லோவாக செட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா லினக்ஸ் படிக்கும்போது நானே கூட நிறைய பசங்க லினக்ஸ் படிக்கும்போது லினக்ஸ் இந்த வார்த்தைக்காக போவாங்க. அதுக்கப்புறம் அது போரிங்காக இருக்கே, ட்ரையாக இருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ணி ட்ராப் பண்ணுவாங்க. நானே இந்த மாதிரி நிறையவே ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பசங்க அதான் ட்ராப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இனிஷியலாக எக்ஸ்பெக்டேஷனே ஹையாக செட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, லினக்ஸ் செம்மையாக இருக்கும் போல இருக்கு, நமக்கு செம்மையாக புரியும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் லேட்டர் வந்து அந்த லினக்ஸை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ட்ரையாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா அவன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹையாக செட் பண்ணதுனால அந்த சப்ஜெக்ட் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் லோவாக செட் பண்ணிக்கும். ஓகே, லினக்ஸ்னா நெட்வொர்க்கிங் அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது, போரிங்காக தான் இருக்கும். பட் தட்ஸ் ஹவ் த நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ். பட் இட் ஹஸ் காட் அ ஹியூஜ் டிமாண்ட். அது எப்போ உனக்கு போரிங்காக இருக்கணும், படிக்கும் போது வரைக்கும் தான்டா. ஒன்ஸ் அதை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நீ ஃபீல் பண்ணும், ஓகே இது இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு, இதான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் படிக்கும்போது போரிங்காக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அது எல்லாரோட லினக்ஸோட லேர்னர்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு ஃபேஸ் தான். ஸ்டார்டிங்கில் போரிங்காக இருக்கும், வேணான்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. சில பேர் விடாமல் படிப்பாங்க. விடாமல் படிக்கும்போது அதுக்கப்புறம் தான் சரி இப்போ நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதனால இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். நான் இந்த கோர்ஸை அப்போ தான் ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்கேன். ஜென்ரலாக வந்து மற்றவங்க பண்ணுற மாதிரி லினக்ஸ்னா என்ன, கமாண்ட்ஸ்னா என்ன, இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லாமல் லினக்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம சர்வர் சைட் போவோம். அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 10 நாள் நீ கமாண்ட்ஸ் கற்றுப்ப. அதுக்கப்புறம் அந்த கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சர்வர் சைடு கற்றுக்கும் போது தான் யூ வில் என்ஜாய் இட். அப்போ தான் ஓகே அங்கே அதை படித்தோம், அது இங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது புரிய வரும். அப்போ தான் கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதனால ஸோ வி ஹேவ் த லினக்ஸ் மிஷின் ரெடி. இப்போ அது என்ன கேட்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுனால கேட்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணணுமா உபுண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணுமான்ட்டு. ட்ரை பண்ணணும்னா அப்படியே ட்ரை பண்ணிக்கலாம், பென் ட்ரைவ் வச்சே ட்ரை பண்ணிக்கலாம். பிடிச்சதுன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொன்னால் இன்ஸ்டாலே பண்ணிக்கலாம். நான் டேரெக்டாக போய் இன்ஸ்டாலே பண்ணிடுறேன். இன்ஸ்டால் உபுண்டு. ஓகே, அது கேட்குது. அப்டேட்ஸ்லாம் ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணிட்டுமான்னு கேட்குது. அதெல்லாம் எதுவும் செக் பண்ணல. இது செக் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும்டா. நம்ம இது எதுக்காக பண்ணுறோம், இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ் ஒன்று காட்டுறதுக்காக தான். நீங்கள் வந்து வேணா இதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வர்ச்சுவல் மிஷினை அதிகமாக யூஸ் பண்ண போறீங்க. அப்போ நான் வந்து இது இன்ஸ்டால் பண்ணி டெலீட் பண்ணுவேன். அதனால நான் இதெல்லாம் டவுன்லோட்ஸ்லாம் பண்ணல அப்படின்னாலும் இப்போ பண்ண தேவையில்லை. இது இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் நம்ம டவுன்லோட்ஸ் அப்டேட்ஸ் அதையும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதனால இது எதுக்கோ இப்போதைக்கு செக் பண்ண தேவை. தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல். அதுக்கப்புறம் நீ ஓரளவு ரெகுலராக லினக்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ட அப்படின்னா அப்போ நீ வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோ. பட் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வர்ச்சுவல் மிஷினில் உள்ளே போய் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை விட ஓஎஸ்ஐ லினக்ஸாக போட்டு யூஸ் பண்ணாதான் யூ கெட் தட் நேட்டிவ் ஃபீல். நேட்டிவ்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் வர்ச்சுவல் மிஷின் கூட யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு அந்த ஃபீலே வராது. நான் வந்து லினக்ஸ் டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணது கெட் தட் நேட்டிவ் ஃபீல். அது நல்லா இருக்கும் பெட்டரா. ஓகே, லெட்ஸ் கோ கண்டினியூ. நான் எதுவுமே செக் பண்ணல, கண்டினியூ கொடுக்குறேன். இன்ஸ்டால் 2 ஆப்ஷன் இருக்குடா, எரேஸ் த டிஸ்க் அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். அதாவது என்னன்னா இப்போ ஆல்ரெடி ஏதாவது ஓஎஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக அதை எரேஸ் பண்ணிட்டு புதுசாக வந்து லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஆனால் இப்போ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்ல அந்த 10 GB கொடுத்துருக்க அந்த வர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க்ல எதுவுமே கிடையாது. அது எரேஸ் பண்ணாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, எரேஸ் பண்ணாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சில பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டுவெல் பூட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நான் கூட அது நிறைய பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஓஎஸ் பூட் பண்ணுறப்போ விண்டோஸ் இனிஷியலாக விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பேன். எனக்கு விண்டோஸ் வேணும், ஐ கேனாட் அவாய்ட் விண்டோஸ் பட் ஐ வாண்ட் லினக்ஸ் அடிஷ்னலி அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம விண்டோஸை வந்து எனக்கு எரேஸ் பண்ணிடாத, நான் எப்போ விண்டோஸ் வேணுமோ விண்டோஸ் போய்ப்பேன், லினக்ஸ் வேணுமோ லினக்ஸ் போய்ப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி கேஸில் நீ லேப்டாப் ஆன் பண்ண உடனே அது கேட்கும் விண்டோஸ் போகணுமா லினக்ஸ் போகணுமான்ட்டு. நான் விண்டோஸ் கொடுத்தா விண்டோஸில் போட்டால் விண்டோஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன், லினக்ஸ் தான் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓகே, அந்த மாதிரி ரெண்டுமே வந்துட்டு ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ரெண்டுலாம் வச்சிருந்தேன். அப்போ மோஸ்ட்டாக ரெண்டுமே வச்சுட்டு இருக்கும்போது மோஸ்ட்டாக விண்டோஸ் தான் நான் போவேன். ஏன்னா அதான் நமக்கு கை அங்கே தான் போகும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் மேலே விண்டோஸ் வேணான்னு சொல்லி லினக்ஸ் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு தான் லினக்ஸ் நான் ஃபுல்லாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சேன் ரொம்ப கிளியராக. நான் என்னோட கேஸ் வேற, என்னோட டிஃப்ரெண்ட், என்னோட
அப்ரோச் வேறடா, என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வேறையா இருக்கும். நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோ. இல்லை உனக்கு விண்டோஸ் வேணும் லினக்ஸ் வேணும்னா வேணுமே வச்சுக்கோ. இல்லை எனக்கு தேவையில்லை விண்டோஸை, நான் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோ. உன்னோட யூஸ் கேஸ் பொறுத்து தான் அது. இப்போ வந்து அது கேட்குது எரேஸ் பண்ணட்டுமான்னு கேட்குது. எரேஸ் பண்ணனா ஒரு வேளை விண்டோஸ் ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகிடும், விண்டோஸ் ஃபுல்லாக போய் லினக்ஸ் மட்டும் வந்துடும். இல்லை சம்திங் எல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தியா இங்கே, சம்திங் எல்ஸ்னா தான் விண்டோஸ்க்கு தனியாக ஒரு பார்ட்டிஷன் கொடுத்து, ஓகே விண்டோஸ் ஆல்ரெடி இருக்குல்ல, அது இருக்கட்டும், தனியாக என்ன பண்ணுற லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி பண்ணுறது. அதில் நீ அதுவே காட்டும் உங்ககிட்ட சம்திங் எல்ஸ்னு கொடுத்தா ஆல்ரெடி விண்டோஸ் இருக்குது, அதை அப்படியே விட்டுட்டு உபுண்டுவை எக்ஸ்ட்ராவாக இன்ஸ்டால் பண்ணட்டுமான்னு கேட்கு. அப்போ அடிஷ்னல் ஓஎஸாக இன்ஸ்டால் பண்ணு நீ ஆப்ஷன் கொடுத்தா அது விண்டோஸை டிஸ்டர்பே பண்ணாது, உபுண்டு மட்டும் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் நீ பூட் பண்ணும்போது விண்டோஸ்க்கும் போய்க்கலாம், லினக்ஸ்க்கும் போய்க்கலாம். ஸ்டார்டிங்லேயே காட்டும் லேப்டாப் ஆன் பண்ணும்போது. ஓகே ஓகே. ஸோ நான் இப்போதைக்கு எந்த ஆப்ஷனும் இல்லை, அதனால நான் வந்து எரேஸ் டிஸ்க் கொடுத்துக்கிறேன். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங் ஆல்ரெடி தேர். பட் நீங்கள் வந்து உங்கள் வர்ச்சுவல் பாக்ஸில் பிரச்சனை இல்லைடா, நம்ம எல்லாமே ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை. பட் ரியல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், புரியுதா? ஏன்னா அதில் தான் வந்து உங்களோட உண்மையான டேட்டாஸ் எல்லாமே விண்டோஸ் லேப்டாப்பில் இருக்குது. ஸோ வர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ன்றது நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். இது வந்து வர்ச்சுவல் மிஷினுக்குள்ளே இருந்துடும், நத்திங் இஸ் அஃபெக்ட் ஆர் மிஷின். ஓகே கேட்கலாம், டு வாண்ட் ரியலி டூ திஸ்? எஸ் கொடுத்துட்றேன். நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து உபுண்டு 2016 வெர்ஷன்டா, 2016 யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் வேணால் லேட்டஸ்ட் கூட ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கான்செப்ட் இஸ் நாட் விச் வெர்ஷன் வி ஆர் இன்ஸ்டாலிங், கான்செப்ட் இஸ் ஹவ் த இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ் ஒர்க்ஸ், வாட் இஸ் வர்ச்சுவல் மிஷின், அதெல்லாம் தான். ஸோ அவனே கெஸ் பண்ணிட்டான் என்னோட இதை வச்சு நீ வந்து இந்த லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு. லெட்ஸ் கோ அண்ட் கிளிக் ஆன் கண்டினியூ. கொல்கட்டா தான் நம்ம டைம் ஜோனு. ஓகே ஸோ கீபோர்ட் லே அவுட் கேட்குறான், ஜஸ்ட் கிவ் நெக்ஸ்ட். ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க. இது என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்க்ரால் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். வியூ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இங்கே ஏதோ இருக்குடா, இங்கே இருக்க தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. அது எப்படி போன வாட்டி வர வச்சுனே. ஓகே கரெக்ட். இப்படி சூஸ் இப்படி செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே அது ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் வந்துடும்டா. ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி இருக்கு, அது கண்டினியூ கொடுக்குறேன். இப்போ கீபோர்ட் லேஅவுட் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். அதான் முன்னாடி அந்த பேக் கொடுத்துட்டேன், முன்னாடி அது பேக் போயிட்டு இருக்கு. புரியுதா? இப்படி பண்ணிக்கோங்க, இதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா மூவ் ஆகும். ஓகே இப்போதைக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வரல அது, பட் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஸோ யூசர் கேட்குது, நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா என் பேர் கொடுத்துட்டேன். ஓகே மிஷினோட பேர் வந்து உங்களோட வர்ச்சுவல் பாக்ஸ், யூசர் நேம் வந்து இதுதான், பாஸ்வேர்டு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெல்கம் வச்சுக்கிறேன், வெல்கம். வீக் பாஸ்வேர்ட் தான், பட் எனிவே ஃபைன், கண்டினியூ கொடுத்துக்கலாம். ஸ்க்ரீன் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து பேசிக்கான இன்ஸ்டலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்டா. இது ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் ஆகும் இன்ஸ்டலேஷன் முடிக்கிறதுக்கு, டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷன் இது பொறுத்து. அண்ட் ஒரு 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 விஷயம் நான் சொல்லணும் என்னன்னா, சரி என்னோட லேப்டாப் கொஞ்சம் டீசென்ட் கான்ஃபிகரேஷன், இது ஆல்ரெடி 8 GB ரேம் இருக்குது, எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறேன், ப்ராசஸர் வந்து i5. ஓகே இப்போ நீங்கள் சில பேர் வந்து ரொம்ப பேஸ் மிஷின் வச்சிருப்பீங்க பார்த்தியா, என் லேப்டாப் ரன் ஆகிறதே அது ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கேஸ் தான் நீ போய் அடிஷனலாக வர்ச்சுவல் மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணால் என்ன ஆகும், இன்னும் அது ஸ்லோவாகிடும். ஓகே அதனால இப்போ நீ கவர்மெண்ட் லேப்டாப்போ இல்லை வந்து என் லேப்டாப் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்குது அப்படின்னா இதை ட்ரை பண்ணாத. லேப்டாப் ஓரளவுக்கு டீசென்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா, நான் 4 GB ரேம் வச்சிருக்கேன், இல்லை 8 GB ரேம் வச்சிருக்கேன், ப்ராசஸர் கூட டீசெண்டாக இருக்குது, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணுங்க. இல்லைனா இதை பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோ, பண்ணாத. எனவே இது இன்னைக்கு மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம், நாளையிலேருந்து நம்ம லேபில் தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம லேபில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னா, அதில் நான் வச்சிருக்க மிஷின் அதுவும் லினக்ஸ் தான், பட் அது உங்களோட லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஓகே அதனால் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது, if you have a good configuration machine, then do all these process, or else just leave it right now. Okay okay so you guys can try this now. I'll get you the இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு வந்து அந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸோட அப்ளிகேஷன் லிங்க் தானே வேணும். just search for virtual box. சரிங்க பாரு அடே,
virtual box site போனேன்னா டவுன்லோட்ஸ் இருக்கும். டவுன்லோட்ஸில் விண்டோஸ் 7 சாரி virtual box 7.0.0 இது விண்டோஸோடது, இது வந்து மேக் ஓஎஸோடது. நீங்கள் விண்டோஸ் தானே ஒன்று பண்ணணும், ஏன்னா நீங்கள் விண்டோஸ் virtual box exe ஃபைல் தானே உங்களுக்கு தேவை. ஸோ இது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா வாட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் இஸ், ஒரு நிமிஷம் இதுவே நான் வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் I'll just confirm this. என்கிட்ட இருந்ததுன்னா நானே கூட உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். let me pause recording for a moment. என்கிட்ட இல்லை போல இருக்கு. சரி, ஓகே, நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. virtual box சர்ச் பண்ணு, இந்த சைட் போயிட்டு இந்த இதை ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்கடா. ஓகே, எஸ், இன்ஸ்டால் இட். அண்ட் தென் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதில் வந்து ஒரு virtual PC கிரியேட் பண்ணி உபுண்டு அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். யா டூ இட், யூ கைஸ் ட்ரை இட் யுவர்செல்ஃப். என் ஹெல்ப் இல்லாமல் இதை பண்ணுங்க. ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ப்ளீஸ் ட்ரை கைஸ். ஓகே, லிசன்டா. சரி, நீங்கள் பாருங்க, முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதான், நான் முடிச்சுன்னா அப்புறமா கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், யூ வில் கெட் திஸ் விண்டோ. இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போ அந்த 10 GB ஆஃப் வர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்கில் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. ஓகே, அது ஒரு வர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க்டா, இட்ஸ் நாட் ரியல் ஹார்ட் டிஸ்க். அது ஒரு ஃபைலாக நம்மளோட லேப்டாப்பில் இருக்கும். எங்கே இருக்கும், எந்த பாத்தில் அது இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது காடிச்சு பார்த்தியா? இன் மை கேஸ் யூ கோ ஹோம், இல்லை பார்த்தது எனக்கு நான் இல்லையே, இந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் விஎம்ஸ் இதுக்குள்ள உண்டு. இதுதான் இப்போ அந்த ஃபைல் எவ்வளோ யூஸ் ஆயிருக்கு, 4 GB. நான் கொடுத்தது எவ்வளோ, 10 GB. இன்னும் ஒரு 6 GB வரைக்கும், 5.5 GB வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும், ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆகிடும். ஸோ அதனால முன்னாடி பண்ணுறப்போ நம்ம கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படியே கிராஜுவலாக டைனமிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். சரி, கவனி ஒரு நிமிஷம். இப்போ இந்த ஃபைல் எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுத்தா என்ன ஆகும்? கேன் ஐ கிவ் திஸ் ஃபைல் டு யூ? கொடுக்கலாம். இதை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டுனா நீ வந்து என்ன பண்ணுவ, நியூ மிஷின் கிரியேட் பண்ணுறதுக்குள்ள எக்ஸிஸ்டிங் மிஷினை கிரியேட் பண்ணி இந்த VDA ஃபைலை ஆட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிருச்சு. இங்கே பாரு, இப்போ என்ன what I'm trying to say is இப்போ இந்த ஃபைல் இருக்குடா, இந்த ஃபைல் தானே இன்ஸ்டலேஷன் ஃபைல். இந்த வர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். நீ வந்து வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ ஆட் நியூன்னு இருந்துச்சு பார்த்தியா, அதுலேயே ஆட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஆட்னா என்ன அர்த்தம், ஆல்ரெடி என்கிட்ட வர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு, ஆட் மட்டும் பண்ணு. நியூனா இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி. ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துடும், யூ வில் கெட் தட். இப்போ நீ இதை ஆட் பண்ணி இந்த ஃபைலை என்கிட்ட வாங்கிட்டு நீ ஆட் பண்ணிட்டேன்னா யூ கெட் த சேம் மிஷின் தர ஆப் பாட். புரியுதா? ஒரு ஃபைலாக அதை நம்ம போய் காப்பி பண்ணி கொடுத்துடலாம். சரி, இப்போ வந்துருச்சு, எனக்கு லாகின் ஆயிடுச்சு. லாகின் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஐ ஜஸ்ட் கோ ஹியர் வித் மை பாஸ்வேர்ட், வெல்கம். அதுதான், சாரி, உபுண்டு 17.4 16.4 நினைச்சேன். ஓகே, இப்போ இனிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் லாகின் இது வந்து கிராஃபிக்ஸோட வருது. பட் நமக்கு என்ன தேவையில்லை, கிராஃபிக்ஸ் தேவையில்லை. அதுதான் அந்த பாயிண்ட். சி, கிராஃபிக்ஸ் தேவையில்லை நான் சொல்ல வரது என்னன்னா, கிராஃபிக்ஸ் அப்படியே தேவையில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ இதில் கிராஃபிக்ஸ் இருக்குல்ல எனக்கு. ஓகே, கிராஃபிக்ஸ் வேணும். எப்போ கிராஃபிக்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னா, இப்போ நான் கிளைண்ட்டாக என்னோட உபுண்டு மிஷினை யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தேவை, கிராஃபிக்ஸ் தேவை. இப்போ நான் சர்வராக யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தேவையில்லை, கிராஃபிக்ஸ் தேவை. நான் கிராஃபிக்ஸ் சர்வராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சர்வருக்குள்ளே போய் நான் CLI எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம், அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணாலே போதும். வில் டிஸ்கஸ் தென், ரைட், ஸ்லோவாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த டைமில் இது பேர் என்னது, உபுண்டு டெஸ்க்டாப். இதில் என்ன ஆப்ஷனும் சேர்த்து கொடுக்குறான், கிராஃபிக்ஸும் கொடுக்குறான், CLIயும் கொடுக்குறான். பட் இதுலேயே உபுண்டு சர்வர்னு ஒன்று இருக்கு. உபுண்டு சர்வர்னு அதில் என்ன இருக்காது, கிராஃபிக்ஸ் இருக்காது. என்ன மட்டும் தான் இருக்கும், CLI மட்டும் தான் இருக்கும். அதுதான் என்னோட NG லேப் சர்வர். NG லேப் சர்வர்ன்றதுல என்னவே கிடையாது, கிராஃபிக்ஸே கிடையாது, ஒன்லி CLI மட்டும் தான். ஓகே, ஸோ ஹியர் இப்போ இது சின்னதாக குட்டியாக இருக்குது பாரு, ஏன்னா வந்து நம்ம இன்னும் சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இதில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், இது உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஃபார்மேட்டில் வேணும், இல்லை கொஞ்சம் பெட்டராக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா, இப்போ நான் அதை ட்ராக் பண்ண கூட எனக்கு அவ்வளோதான் குட்டியாக தானே இருக்குது. இதில் நம்ம பெருசாக ஒர்க் பண்ண முடியாது, இந்த ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷனே சின்னதாக இருக்குது. have to go and install the guest edition. ஃபைல் டிவைஸில் போகிறேன், இன்சர்ட் கெஸ்ட் எடிஷன் இமேஜஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். அப்புறம் நார்மல் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் மாதிரி கேட்கும், அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். எஸ், ரன் கொடுக்குறேன்.
ஏன்னா இது அந்த அந்த கிராஃபிக்ஸ்க்காக இது ஆனால் இப்போ ரீபூட் ஆகும்டா. ரீபூட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் ஒரு நல்ல ஃபுல் ஸ்க்ரீன்லேயே இந்த ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நேட்டிவ் ஃபீல்னு ஒன்று இருக்குது. நேட்டிவ்னா என்னது, நம்ம லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் வர்ச்சுவல் மிஷின் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம லேபில் நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் மிஷினுக்கும் உங்கள் லேப்டாப் அந்த விண்டோஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. நம்ம லேப்டாப்னா அது நேட்டிவாக இல்லை. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? ஓகே, பட் வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் ஆர் ரியலி குட். வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் வந்து சர்வர் என்வரான்மெண்ட்டில் they are really nice தான். பட் கிளைண்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் வர்ச்சுவல் மிஷின்குள்ளே போய் நம்ம பண்ணி பார்க்கறதுலாம் வந்து நேட்டிவ் ஃபீல் இருக்காது. அது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, அது இன்ஸ்டால் பண்ணின்னு இருக்கு. ரைட், இதை நீங்கள் ஒரு செகண்டரி ஓஎஸ்ஆகவே வச்சுக்கலாம். இப்போ லினக்ஸில் ஒர்க் பண்ணோன்னா இதில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு விண்டோஸ் திருப்பி எப்போ வேணுமோ லினக்ஸ் போய் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்மளோட லேபில் தான் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை. ஏன்னா இங்கே 10 நாள் மேலே அந்த டிவைஸ் ஆன் பண்ணால் என்ன ஆகிடும், டேட்டா வைப் ஆகிடும் நம்ம லேபில். அதனால தான் உங்களை செப்பரேட்டாக ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் வேணால் வச்சுக்கோங்கன்றதுக்காக தான் இந்த பண்ண சொல்லுது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் டேக்கிங் சம் டைம். இதில் இன்பில்ட்டாக வந்துடும்டா. என்ன வரும்னா இந்த எக்ஸல்லாம் இருக்குது பார்த்தியா, மைக்ரோசாஃப்ட் தானே எக்ஸல். லினக்ஸ்க்கு எக்ஸல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக வி ஹாவ் வாட் இஸ் தட் ஷீட், ஸ்ப்ரெட்ஷீட் வரும். அது லிப்ரே ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்கு. லிப்ரே ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்குது. லிப்ரே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி, லிப்ரே ஆஃபீஸ் ஃபார் லினக்ஸ். ஸோ என்ன கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் மிஷினை ரீஸ்டார்ட் பண்ணனா போதும். ரீஸ்டார்ட் ஷட் டவுன் கொடுக்குறேன். அதில் எனக்கு ரீஸ்டார்ட் ஆப்ஷன் காட்டும். ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணணும்னு எப்படி ஆஃப் பண்ணலாம்? இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம்டா. ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் போய் ஆன் பண்ணணும். இதில் போயிட்டு இப்போ ஷோன்னு இருக்குது, அது ஆனில் இருக்கிறதுனால. ஆஃபில் இருந்ததுன்னா ரன்னு இருக்கும், ஸ்டார்ட்னு இருக்கும், பவர் ஆன் இருக்கும். கிளிக் பண்ணிக்கணும். ஸோ பூட் ஆகுது. லினக்ஸோட பூட்டிங்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ நான் வந்து ஐ கேன் ஜஸ்ட் கோ இன்க்ரீஸ் இட். லாகின் பண்ணாங்க உள்ள லாகின் ஆனதுக்கு அப்புறமா காட்டும் எனக்கு. இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீ வந்து அதை ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணுமோ ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் ஸ்க்ரீன்னா கூட ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக வச்சுக்கலாம். ஸோ வேர் இஸ் தட் ஆப்ஷன், வியூ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோஸ்ட் எஃபா. இப்போ எனக்கு ஃபுல்லாக இருக்கு பாரு. வர்ச்சுவல் மிஷின் ஃபீலே வராது. இப்போ எனக்கு நான் என் மிஷினில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதில் போயிட்டு டெர்மினல் கொடுத்தேன்னா கேன் கெட் த டெர்மினல் ஆக்சஸ் ஆல்சோ. இது நான் கான்ஃபிகரேஷன் கம்மியாக கொடுத்துருக்கேன். நான் ஒரு விஎம்ல ரன் ஆகுறதுனால கொஞ்சம் லேக் ஆகுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. பட் நவ் இட்ஸ் ஃபைன். இப்போ வந்து எனக்கு எப்போ வேணுமோ லினக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன். வேணாம் போது நான் விண்டோஸ் போய்க்கிறேன் உங்களோட கேஸில். ஓகே, பட் எனக்கு இது தேவையில்லை. ஏன்னா நான் ரன் பண்ணுறதே லினக்ஸ் தான். லினக்ஸ்குள்ளே இதுக்கு லினக்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு தேவையில்லை. அதனால டிலீட் பண்ணுற யூஷுவலாக ஆஃப்டர் திஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ நவ் டிஎஸ் கேன் இப்போ கீழே போனேன்னா இங்கே கீழே ஹைலைட் பண்ணால் திருப்பி வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எக்ஸிட் பண்ணிடுவோம். எக்ஸிட் பண்ணிட்டு மிஷின் ஆஃப் பண்ணுறது ஐ கேன் ஜஸ்ட் டர்ன் இட் ஆஃப் லைக் திஸ். பவர் ஆஃப். இப்படியும் பவர் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்டா. இல்லைனா இந்த கன்சோல் இருக்கு பார்த்தியா, விஎம்வேர் கன்சோல், சாரி ஹலோ, ஒரு நிமிஷம் வரேன். ஹலோ. ஓகே, சரி, இப்படி கூட நான் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிளிக் பண்ணனா, சாரி இப்படி கூட ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் பவர் ஆஃப் ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் வெர்ஷனில் காட்டலையா என்னன்னு தெரியலடா. பாஸ் இருக்கு, மேபி பாஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பவர் ஆஃப் கூட பண்ணலாம். இட் ஷுட் பி சம் ஆப்ஷன் ஃபார் திஸ் ஆல்சோ. க்ளோஸ் ஒன்று இருக்குது சார், அங்கே ஒன்று பவர் பட்டன் எங்கே இருக்கு? அங்கே முன்னாடி நீங்கள் போனீங்களா அந்த ஆப்ஷன்ல இருந்துச்சா? இல்லையா? ஹலோ ப்ரோ. எங்க இருக்கு? அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும். இருக்கும் ட்ராப் ட்ராப் வரவே மாட்டேங்குது. ஷோ தான் காட்டுது எனக்கு. மேபி தெரியல, பட் இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் எங்கேயா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இப்படியே கூட ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதுல கூட எங்கேயா ஆப்ஷன் இருந்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பவர் ஆஃப் பண்றதுக்கு. எங்கடா இருக்கு?
இதுவா ஹலோ ப்ரோ. ஜென்ரலா பவர் ஆஃப் பண்றதுடா. மிஷின் ப்ரோ போய் பவர் ஆஃப் பண்றது. சரி ஓகே, இப்படி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். யா, ஸோ இப்போ அது பவர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க வேணா பவர் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்ட் இருக்கும். ஸ்டார்ட்னா ஸ்டார்ட் ஆகி இது கன்சோல்னு சொல்லுவாங்க. மிஷின்ஸை என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குலாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு, ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேடா, இப்போ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அவ்வளோதான். இன்னைக்கு கிளாஸ் லினக்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன் இஸ் டன். ஃப்ரம் டுமாரோ வில் லேர்ன் more about Linux machines. Okay. In the meeting, guys, online students, any doubts you can ask me. I'll pause the ஹலோ. Sam. சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. சொல்லு. இல்ல நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி மீன் பேசிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு விஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் டெப்ளாய் பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. பட் ஆனால் எனக்கு அது இப்போ என்னால் உபுண்டுவை லினக்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண முடியல. 5 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே என்னால் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் வெளில வந்துட்டு திரும்பி எனக்கு உள்ள போற மாதிரி இருக்கு. எதனால அது மாதிரி வருது? virtual boxல தானே யூஸ் பண்ற? ஆமா, வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல தான். மோஸ்ட்லி அப்படி ஆகாது, கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகும். இல்லைனா வந்து உனக்கு அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா ஜென்ரலாக யாருக்கா இந்த query இஷ்யூஸ் வந்திருக்கான்னு பாரு நெட்ல. அப்படி ரிசால்வ் பண்ண அப்படின்னா VMware இருக்கும். ஆரக்கிள் பதிலாக VMware ஓடது இருக்கும், ஒர்க் ஸ்டேஷன். அதில் வேணா ஓகே 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 சார். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே. இந்த கொரி மட்டும் தான் இருக்குது. நான் கேட்டேன். கேட்கல? இந்த கொரி தான் இருந்துச்சு, அதான் கேட்டேன். ஓகே 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 ஓகே. முன்னாடி பேச கேட்கவே இல்லை. ஐ மீன் நீ பேசுனது கேட்டுச்சு, பட் நான் பேசுனது உனக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே ஓகே. இதில் எந்த மீட்டிங் நம்ம நாளைக்கு வில் ஸ்டார்ட் வித் RNG லேப்ஸ் அண்ட் அதில் லினக்ஸ் ஓஎஸ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்டாக இருக்கு. நம்ம அதில் அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளையிலேருந்து. ஓகே, அதில் இந்த மீட்டிங் சி யூ கைஸ் டுமாரோ. பை. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.